There's a small announcement. Students who have not registered and are in the hall sitting, while going, if you scan the QR codes, you'll get certificates. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ રજિસ્ટ્રેશન નથી કરાવ્યું એ લોકો જ્યારે એક્ઝિટ કરે ત્યારે QR કોડમાં. Next we have Shri Smith Lora, IAS Assistant Collector and SDM Bardoli. Next dignitary is Shri Banchanidhi Pani Ji, IAS Commissioner, Surat Municipal Corporation, Surat. Shri Ajay Tomar Ji, IAS Surat Police Commissioner, Surat. Shri Svetal Shah Ji, Technical Advisor, Government of Gujarat, Gandhinagar. Shri Atik Desai Ji, Vice President and CAO, Larsen and Toubro, Surat. Dr. Vipul Somani, Professor and Head, Department of Rural Studies, Veer Narmad, South Gujarat University. Dr. Gaurav Shah, Coordinator, Department of Biotech, Veer Narmad, South Gujarat University. Shri Kamlesh Bhai Yagnik, who is the moderator for today's panel discussion. We have Honorable Dr. R.C. Gadvi Ji, in charge Registrar, Veer Narmad, South Gujarat University. We have Dr. Ashwin Bhai Patel, who is the convener for today's panel discussion from Navyug Science College. We have Dr. Mukesh Bhai Goyani, who is the co-coordinator of this event and the principal of Amroli College. I also welcome invited dignitaries, members of Senate and Syndicate, deans of various faculties, heads of various departments, teaching and non-teaching staff of university, university officials and administrative staff, representative of the media, ladies and gentlemen. On the occasion of establishment of Climate Change Department, Government of Gujarat, that is on September 17, 2022, a webinar on Ozone Day was organized. On September 16, 2022. In addition to that, under the banner of Climate Change Youth Outreach Program, a series of programs including slogan competition, innovative ideas for combating climate change, essay writing competition, group discussion competition, elocution competitions were organized. Between 17th to 30th September 2022. Apart from that, a series of programs like Panchamrit for climate change, climate resilience, climate action startup, climate finance, etc. were organized by reputed institutions like PDEU, Science City, iHub, etc. during this time. And this program, a panel discussion on waste management, is the fruition of a long series of programs that have been organized by Department of Climate Change, Government of Gujarat, for bringing out awareness about conservation of environment and preservation of environment. There are few, I think we would take the program forward by invoking the divine, the almighty. Light has always signified knowledge, and we would begin this auspicious occasion by lighting of the lamp. I would very earnestly request all the dignitaries on dais to go for lighting of the lamp. Show
Resonating with today's theme, waste management, the university takes great pride in announcing that all the decoration that you see on the stage today has been made from waste material. The rangoli on stage has been done using sawdust. This all has been done by the students of SDJN International College, and it has been coordinated by their in-charge principal, Dr. Aditi Bhatt. The Veer Narmad South Gujarat University also has a very dynamic fine arts department, and all the decoration in the foyer as well as the passage has been done by the students of fine arts under the guidance of the faculty members. There's a 1750 square feet sculpture installation, a 700 feet rangoli, and various other sculptures made from waste. There are oleograph paintings and collages made from magazines. All this has been done by the students of fine arts within 2 days. The university is very proud of this achievement and these students. Thank you. As you could see that the university has painstakingly prepared this entire space, supporting the theme of waste management. There has been a tradition at the university to begin these auspicious programs with a university song. I would request audience to rise for the university song. And technical team would play the university song for us. मंगल दक्षिण गुजरात स्थापित विद्यापीठ हमारी रम्य निरैया तापी पूर्णा सरित नर्मदा अंबिका कावेरी सदाए लीलिछम नदियों न पटकुल पहरी धन्य धन्य धरती लीली मंगल दक्षिण गुजरात स्थापित विद्यापीठ हमारी रम्य निरैया पश्चिमी रत्नाकर तेरी उगवे तरंग मान कुदरत नीचे महर के भूमि बारे भास रसार सरल प्रकृति नासौ लोको आनंदी अभिजात धन्य धन्य धरती लीली मंगल दक्षिण गुजरात स्थापित विद्यापीठ हमारी रम्य निरैया दक्षिण गुर्जर क्षेत्रनी विद्यापीठ अमारी माता दक्षिण गुर्जर क्षेत्रनी विद्यापीठ हमारी माता सत्य ज्ञान ने अनंत ने उज्ज्वल उद्गाता तेना गौरव प्रगति विकास हमने प्राणती वाला तेने कंठे तेरा विशु सिद्धि जयमाला 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 विज्ञाने चरण धरी निष्ठाना पारिजा
મારી રમ્ય નિરળિયા, રમ્ય નિરળિયા, રમ્ય નિરળિયા. Well, please be seated. We see reflection of God in our guests. We are an Atithi Devo Bhava culture, and we take pride in welcoming our guests. We have the whole galaxy of guests on the dais. I would earnestly request Dr. Ashwin Patel, the coordinator of this panel discussion, to come and propose welcome address. અખંડમ મંડલાકારમ વ્યાપ્ત એન ચરાચર તત્પથમ દર્શિતેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. માતા ભૂમિ પુત્રોહમ પૃથ્વીભ્યઃ. ભારતીય સંસ્કૃતિની જે પરંપરા છે, પર્યાવરણને, સૃષ્ટિને જે સન્માન મળ્યા છે, ખરેખર અવર્ણનીય છે. એવું કહેવાયું છે કે સૃષ્ટિના દરેક વિભિન્ન અંગ માટે ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિએ પૂરેપૂરી રિસ્પેક્ટ આપી છે. એક વાર્તા છે કે ભાઈ પાર્વતી માતાએ દેવદાર વૃક્ષનું પોતાના પુત્રની જેમ સિંચન કર્યું હતું. ઇવન કાર્તિકેયના જન્મ પછી પણ એની એટલી જ સંભાળ રાખી હતી. વેસ્ટ મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ તો એ પણ પરંપરા છે. સ્મશાનની ભસ્મ નો શ્રૃંગાર શિવજીએ કર્યો હતો. કૃષ્ણ ભગવાન કે સૃષ્ટિમાં દરેક વિભાગમાં મારો અંશ છે કહેતા. આ પરંપરાને ઉજાગર કરવા માટે આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન જ્યારે સમગ્ર ભારત વર્ષને વિશ્વગુરુ બનાવવા તરફ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણી સરકારશ્રી દ્વારા, સરકારશ્રીના ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા 17મી સપ્ટેમ્બરથી જે કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે એની પૂર્ણાહુતિ જ્યારે આપણી યુનિવર્સિટીમાં થઈ રહી છે, ત્યારે એનું આપણા માટે ગૌરવ છે. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત આ સમારંભના પ્રમુખ, આપણા ખૂબ જ એક્ટિવ, એન્થુઝિયાસ્ટિક ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ચાવડા સાહેબનું આપણે સ્વાગત કરીએ. એમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. ઓક સાહેબ એમની વ્યસ્તતાને કારણે પધાર્યા નથી. બચ્છાનિધિ પાનેજી ઓન વે છે. અતિક દેસાઈ L&Tના એડવાઇઝર છે. અને આ તમામ ક્લાસ 1 ઓફિસરો કે જેમના સિરે ખૂબ મોટી જવાબદારી છે, આ તમામ મહાનુભાવોનું પણ આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. અંતઃકરણપૂર્વક આ મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સાહેબના બદલે બારડોલીથી આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર સ્મિથ સાહેબનું પણ સ્વાગત છે. આ સમારંભમાં કમલેશભાઈ આગનિક, જે સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી યુનિવર્સિટીના ચેરમેન છે, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. ખૂબ એક્ટિવ વ્યક્તિ, આપણા શહેર માટે ગૌરવ છે. શ્રી પેનાલિસ્ટ બીજા આપણા ડિપાર્ટમેન્ટના, રૂરલ ડિપાર્ટમેન્ટના આપણે વિપુલભાઈ સોમાણીજી, ડૉક્ટર વિપુલ સોમાણી, ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટના શ્વેતલભાઈ શાહ, જે કમલેશભાઈ હમણાં કહેતા હતા કે સમગ્ર ભારત વર્ષમાં માત્ર ગુજરાતમાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ છે અને એમની ડાયરેક્શનમાં એટલા સરસ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે કે વિશ્વ એની નોંધ લઈ રહ્યું છે. એવા શ્વેતલ શાહ સાહેબનું પણ સ્વાગત છે. મારા ફ્રેન્ડ ગૌરવભાઈ શાહ અને બીજા મિત્ર એવા મુકેશભાઈ ગોરાણી, સિન્ડિકેટ સદસ્યશ્રીઓ, ડીનશ્રીઓ, ડિપાર્ટમેન્ટના વડાશ્રીઓ, અધ્યાપક મિત્રો, જુદી જુદી કોલેજમાંથી પધારેલા આચાર્ય મિત્રો, અધ્યાપક મિત્રો અને દેશનું ભવિષ્ય જેમના હાથમાં છે અને જેમને આ ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે અવેરનેસની ખૂબ જરૂર છે અને ઉત્સાહથી આપ પધાર્યા છો, આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી. We take the
We take the program forward. We would like to welcome and felicitate our guests with a small token. I request Dr. Ashwin Bhai Patel to felicitate Honorable Vice Chancellor Dr. Kishore Singh Chavda. We would like to mention here that Sir is being felicitated with books, the memento of Kavi Shri Veer Narmad, the university stole, a khadi handkerchief by the government of Gujarat, the students from the Department of Finance would like to present Sir with an artwork created by them. Jay Mesurya would like to felicitate Sir. The artwork has been created under the tutelage of the Fine Arts faculties, Dr. Kruti Patel, Dipti Batlawala, Kunal Kansara and Mehul Patel. We would now like to felicitate Shri Smith Lodhaji. I would request Dr. Kishore C. Chavda to felicitate IAS officer Shri Smith Lodha. The cute basket that you see is handmade by the students of SD Jain International College. From Waste newspaper, of course. I request Kruti Gaman to present an artwork to Sir. I request in charge registrar Shri Dr. R.C. Gadvi to felicitate Shri Banchanidhi Pani. Okay. We request Dr. Gadvi to felicitate Shri Sagar Bagmer, IPS officer. Okay. Request Sir to felicitate Shri Shwetal Shah. Request student of Fine Arts Mohini Ghadiali to please go forward and felicitate Sir with an artwork created by her. એ હવે અમે કરી નાખશું તમે એ બધું રહેવા દો ને. I request Dr. K.C. Poria to felicitate Shri Atik Desai.
I request Dishi Thakur, student of Department of Fine Arts, to come forward with her artwork to be presented to Sir. I request Dr. Deepesh Patel, Nodal Officer for this program today, to welcome Dr. Vipul Somani. Dr. Somani is the head of Mahatma Gandhi Department of Rural Studies at VNSGU. I request Abhi Parmar to present the artwork created by him to Dr. Somani. I request Dr. Ishwar Bhai Patel to welcome Dr. Gaurav Shah. Dr. Shah is heading the biotechnology department at VNSGU. He's one of the panelists today. I request Aniket Patel to present the artwork created by him to Dr. Shah. I request Dr. Rajesh Rana to please come forward and felicitate and welcome Shri Kamlesh Yagnik. I request Ritul Tripathi to please present his artwork to Sir. Her artwork to Sir. We would like to welcome Shri Sagar Bagmer, DCP Zone 3, who has joined us. I request Dr. Rajesh Rana to please come forward and welcome him and felicitate him. We request student of Fine Arts Preeti Bhandari to present her artwork to Sir. I would like to specially mention the hard work of the coordinator of the Fine Arts Department, Shri Mehul Patel, for making all these art pieces possible in such a short time. Other faculty members like Dr. Kruti Patel, Dipti Batlawala and Kunal Kansara have played a major role
in making the art work possible for this day. I request Dr. Mukesh Bhai Goyani to welcome In Charge Registrar Dr. R.C. Gadvi. Dr. Goyani is the co-convener for the program today. I request Dr. Paresh Parekh to welcome Dr. Ashwin Bhai Patel, the convener of today's event. I request Dr. Mehul Desai to welcome Dr. Mukesh Bhai Goyani. Presidential address अच्छा ओके जामना सर smartly I've taken introductions which has bigger font. Taking the program forward, I would now request Honorable Vice Chancellor Dr. Kishore C. Chavda to come forward for the presidential address. આપણી યુનિવર્સિટી વિનોબા દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સહયોગથી અને એની એફિલિએટેડ કોલેજોના સહયોગથી ક્લાઇમેટ ચેન્જના આ 17 તારીખથી શરૂ થયેલા આ 30 તારીખ સુધીના ગુજરાત રાજ્યની અંદર તમામ કોલેજો અને તમામ યુનિવર્સિટીઓના સહયોગથી ચાલતી આ ક્લાઇમેટ ચેન્જની પ્રવૃત્તિમાં યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને ડબલ એન્જિન સરકારના આદરણીય મુખ્યપ્રધાન આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના નેતૃત્વમાં આ શિક્ષણ વિભાગ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જની આ વિભાગની પ્રવૃત્તિના ઉપક્રમે આજની આ પ્રવૃત્તિમાં આપણી સાથે ઉપસ્થિત તમામ આદરણીય મંચ, આદરણીય વિદ્યાર્થી, અધ્યાપક પરિવાર, સેનેટ અને સિન્ડિકેટ પરિવાર, આપણે આપણા ભવિષ્યને જેમ આપણા પરદાદાઓ જે છે આપણને સારી રીતે હવા અને પાણી મળે એને માટે એમણે વૃક્ષો અને પાણીની વ્યવસ્થા ખૂબ સારી રીતે એમણે ગોઠવી અને ખાસ કરીને સુરત શહેરમાં પણ આપશ્રીની જે પેઢી જે છે તે અને એને આવનારી પછીની જે પેઢી જે છે એને શુદ્ધ હવા અને શુદ્ધ પાણી મળે અને એની સાથે આપણી પાસે જે કુદરતી કાલખંડની અંદર આપણે એવા વિસ્તારમાં છે એટલે આપણી પાસે પાણીને પણ રિન્યુએબલ એનર્જી, હવાના સંદર્ભની અંદર અને પ્રકાશના સંદર્ભમાં રિન્યુએબલ એનર્જીના વિવિધ આયામો વર્તમાનમાં રહેલા
ભારત રાષ્ટ્રના 140 કરોડ નાગરિકોને શુદ્ધ પાણી મળે, શુદ્ધ હવા મળે અને આ બંને મળે તો એનું લાઈફ જે છે, લાઈફ સાયકલ જે છે વધારે ને વધારે સ્વસ્થ રીતે, નહીતર વધુ પડતો તડકો, વધુ પડતું પાણી જે રેલના રૂપમાં હોય અને એને કારણે જે પ્રશ્ન માનવજાત અને માનવજાત ઉપરાંત પૃથ્વી પર રહેલી તમામ સૃષ્ટિઓ અને 7 અબજ લોકો અને એની સાથે રહેલા તમામ જીવોને પોતાની રીતે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે આપણે સૌ એના અવેરનેસના ભાગરૂપે થયા છે. વધારે કંઈ જ નહીં કહેતા. વંદે માતરમ. ભારત માતા કે જય. જય જય ગુજરાત. Well, thank you very much, sir, for that brief, relevant words of wisdom. As all of you know, we are here for a panel discussion, and we have eminent personalities from the industry, from the government, from the academics, so this entire galaxy, who is going to have a panel discussion on waste management. We take pride in introducing each one of them in a very brief way because time is of a quintessential importance. Firstly, we have Honorable Shri Smeet Lodaji, IS 2019 batch, schooling from Nasik and higher education in commerce, BCom from Pune. He was studying to become a chartered accountant, got All India rank 7 in CA CPT and All India rank 19 in CA IPCC. He was doing a CA internship in Deloitte. He dropped out from CA course to give civil services examination, got 219th rank in 2018 exam. He was allotted IPS. He gave examination again and got 85th rank and got into IAS. Currently, he is serving as an assistant collector and SDM, Bardoli, Surat. Sir, we welcome you here as a panelist. We're honored to have you. Next we have IPS officer Shri Sagar Bagmar. He is the DCP of Zone 3 Surat. He's doing commendable work in his area, and he's humble enough to let us know that he does not need a very long introduction. We welcome you, sir. Thank you for gracing this occasion. Next dignitary is Mr. Shwetal Shah, the Technical Advisor, Department of Climate Change, Government of Gujarat. Mr. Shwetal Shah is the Technical Advisor, Climate Change for the Government of Gujarat, India, Climate Policy, Climate Action, Adaptation and Mitigation Strategies, Climate Finance are his areas of work and interest. He is spearheading activities of Climate Change Department, with renewable energy, policies, State Action Plan on Climate Change. His achievements are endless, and I can go on reading. Sir, we welcome you here as a panelist for the climate change and the waste management. Next dignitary is from the industry. We have Honorable Atik M. Desai ji. He's a graduate in mechanical engineering, passed out in 1981. He has done his diploma in business management from IICM Ahmedabad. He's a vice president, chief administrative officer at Hajira Manufacturing Complex since 19 September 2015, heading all central services including IR, contract labor, CSR, civil electrical training, EHS, transport, security, housekeeping, horticulture, etc. He was VP process, plant, internals business, and Vadodara heavy engineering works at Larsen and Toubro, heavy engineering, IC Vadodara at Ranoli Vadodara operations, including products from exotic materials for advanced composites and process plant internals, reactors from stainless steel, haste alloy, and other advanced materials prior to coming to Hazira. He has been inducted as a trustee at
Larser and Toubro Public Charitable Trust. Sir, we welcome you here at this panel discussion. We have with us today Dr. Vipul Somani. He is a professor and head of the Mahatma Gandhi Department of Rural Studies, VNSGU Surat, since 2007. He is a member of the University Senate since 2002. He has publications in major journals in the field of botany, law, and rural studies. I would also like to mention that besides being a doctorate in botany, he has also done his PhD in law. Sir is a very valuable asset of this university. We welcome you to this panel, sir. We also have with us Dr. Gaurav Shah, who is heading the microbiology, the biotech department of the university. He has a doctorate in microbiology, and he has been working as a coordinator of various courses under the Department of Biotechnology since the last 12 years. His field of specialization is microbial enzymes and pigments, fermentation technology, nanotechnology, and mushroom biotechnology. He has authored 4 books and around 43 papers in major publications around the world. Thank you, sir, for being with us today. We welcome you on the panel. Well, the entire panel discussion is moderated by Honorable Kamlesh Yagnik ji, and I take pride in introducing him. Mr. Yagnik has over 3 decades of post-qualification experience in research, business, and consulting in energy, climate change, and technology. Currently, he is working as a chairman of ICSSR-sponsored Center of Social Studies. He is also president of SRK Knowledge Foundation, set up by India's leading diamond company, SRK. He is a chairman of Tribal Vocational Training Center established at Valsad. He is on the Global Steering Committee of Cities Resilient Network, set up by Rockefeller Foundation, USA. He has acted as a president of Sarvajanik University, set up by Sarvajanik Education Society, catering to the academic needs of 32,000 students by running 30 educational institutions. I think we have now introduced this August panel who is going to do the panel discussion on waste management. I would very earnestly request the panelists to remain on stage for the panel discussion. The other dignitaries are very earnestly requested to take their seats in the audience. The panelists would be here on the dais for the panel discussion. And for the proceedings of the panel discussion, I invite Shri Kamlesh Yagnik ji to take over as the moderator of the panel discussion. Okay. Yeah, we would take 2 minutes to arrange the space for the panel discussion. Audience would bear with us till that arrangement is made. We have Ms. Trushna Yagnik acting as the co-moderator for the entire panel discussion. We honor to have her as a co-panelist.
So we have Honorable Kamlesh Yagnik ji as the moderator and Ms. Trushna Yagnik as the co-moderator for the panel discussion. And we are now beginning the panel discussion for which we've all got together. Namaste. It's a great day. અને ખાસ કરીને ગરબા ચેલેન્જમાંથી અત્યારના ગાર્બેજ ચેલેન્જ ઉપર ચર્ચા કરવા માટે આપણે બધા અહીં ભેગા થયા છીએ. એક માણસ વોશિંગ્ટનથી નવી દિલ્હીની 17 કલાકની નોનસ્ટોપ મુસાફરી કરી હાથમાં ઝાડુ લઈ દિલ્હીની સડક સાફ કરવા માંડે છે. એ વર્ષ હતું 2014 અને આજે છે વર્ષ 2022. આ 2014થી 2022 દરમિયાન ગાર્બેજ ક્ષેત્રે ઘણું બધું થયું. એની અંદર આપણે જોઈએ તો આપણા ભારત દેશની જે પર કેપિટા સોલિડ વેસ્ટ હતો, એટલે એક વ્યક્તિ દીઠ દિવસમાં કેટલો કચરો તૈયાર થાય છે, તો 2014ની અંદર પર કેપિટા કચરો હતો 135 ગ્રામ અને આજે એ ઘટીને 120 ગ્રામ થયો છે. ત્યાર પછી જે સોલિડ વેસ્ટને જે પ્રોસેસિંગ કરવામાં આવે, આ પ્રોસેસિંગનું પર્સન્ટેજ માત્ર 19% હતું. આ 2014ની વાત. અને આજે અંદાજિત એવરેજ સમગ્ર ભારતમાં 50% કચરો આપણો પ્રોસેસ થાય છે. અને લેન્ડફિલમાં કચરો 2014માં લગભગ 54% જતો, એ આજે માત્ર 18% ઓન એન એવરેજ લેન્ડફિલમાં જાય છે. તો 2014માં એવું તે શું બન્યું અને કોણ હતી આ વ્યક્તિ? આ વ્યક્તિ બીજી કોઈ નહીં કે જેણે ગુજરાત રાજ્યની અંદર ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ જે સ્થાપ્યો અને આજે આ ડિપાર્ટમેન્ટ અંતર્ગત જે યુથ આઉટરીચ ફોર્ટનાઇટ પ્રોગ્રામ જે છે, આ પ્રોગ્રામના જે સ્થાપિત હતા એ આપણા બધાના જ, કે ગઈકાલે જ આપણા શહેરમાં જે આવીને ગયા એવા આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. આપણને બધાને ખબર છે, આજે અહીં જે બી આપણે ચર્ચા કરવા માટે બધા મિત્રો બેઠા છે, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડિસ્કશન્સ આમાંથી આઈ એમ શ્યોર આ બધા જ યુવાનોને એક વસ્તુ લાગશે કે આમાં નવું કંઈ નથી, અમને બધી જ વસ્તુ ખબર હતી. અને આપણે બધાને ખબર છે કે જાનાતિ ધર્મ ન ચ પ્રવૃત્તિ, જાનાતિ અધર્મ ન ચ નિવૃત્તિ. આપણને બધાને ખબર છે કે સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટમાં શું કરવાનું છે ને શું નથી કરવાનું. છતાં પણ જે પરિસ્થિતિ છે, કેવી પરિસ્થિતિ છે અને આ પરિસ્થિતિમાં ભવિષ્યમાં શું થનાર છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. આજની જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિના જે સર્જનહાર છે એ અહીંયા જ બેઠા છે અથવા એના આપણી આગલી હરોળમાં બેઠા છે. બટ જે સ્થિતિ સર્જાવાની છે અને આ સ્થિતિ કેવી સર્જાવાની છે એની જવાબદારી આ ઉપર જે પાછલી હરોળમાં જે બેઠા છે આ બધા વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં છે. So I think it is absolutely a great thing to have it. અને જ્યાં આપણે કહેતા, આપણે બધાને જ ખબર છે કે જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુનો વાસ. તો આજની આપણે આ જે પેનલ ડિસ્કશન્સની અંદર આપણે કંઈક થોડા કેસ સ્ટડીઝ મૂકીશું. કંઈક વાતો એવી રીતના કરી છે કે આજના યુવાનોને કયા પ્રશ્નો સતાવી શકે અને કયા કયા પ્રકારના પ્રશ્નો હોય તેના માટેનું એક કેસ સ્ટડીનું વાંચન કરીશું અને એ કેસ સ્ટડીના ઉપર આપને પ્રશ્ન પૂછીશું અને એના આગળ પાછળ યુ મે ગિવ યોર ઓપિનિયન. તો મારી સાથે અમારા કલીગ છે તૃષ્ણાબેન. તો તૃષ્ણાબેનને આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ હર કે એક પછી એક કેસ સ્ટડી બોલે અને દેન આઈ વિલ ક્વેશ્ચન યુ ફ્રોમ દેટ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. Very good afternoon to dignitaries on the dais and off the dais.
આજની પેનલ ડિસ્કશનમાં જ્યારે કો મોડરેટર તરીકે મને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તો હું આજે અહીંયા સુરતનો અવાજ બનીને વાત કરી રહી છું. મારી જે કેસ સ્ટડીઝ રહેશે, સુરત કયા પ્રશ્ન ફેસ કરે છે ને સુરતમાં આજે શું રિયાલિસ્ટિક સિચ્યુએશન છે એના ઉપર રહેશે. તો વધારે સમય ન બગાડતા આઈ વિલ બિગિન વિથ માય ફર્સ્ટ કેસ. વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ જૂન 2022ના સર્વે પ્રમાણે ગુજરાતમાં હવાનું પ્રદૂષણમાં 50% પ્રદૂષણ વાહનોના બિનજરૂરી વપરાશ અથવા તો વાહનોની સંખ્યામાં થયેલા ધરખમ વધારાને આભારી છે. 2018માં વાહનોની સંખ્યાના પ્રમાણમાં 2021માં વાહનોની સંખ્યા લગભગ દોઢી થઈ છે. લેટેસ્ટ કાર અથવા તો બાઇકનું વળગણ, સામાજિક સ્ટેટસ અને દેખાડો, પરિવાર દીઠ નંબર દીઠ માણસો કરતાં વધારે વાહનોની સંખ્યા, મોડિફાઈડ બાઇક તેમજ કારની માંગમાં વધારો ઓટોમોબાઈલ વેસ્ટમાં વાર્ષિક 28%ની વૃદ્ધિ કરે છે. તો આ મારા સુરતનો અવાજ છે કે આ 28% વૃદ્ધિ, 28% કન્ટ્રીબ્યુશન જે ઓટોમોબાઈલ વેસ્ટમાં થઈ રહ્યું છે, એઝ અ યુથ સર આને કઈ રીતે કંટ્રોલ કરી શકાય? એટલે આ અત્યારના જે મૂળ વાત જે કરી, જે કાર્બન એમિશનની વાત કરી કે કાર્બન એમિશનમાં આપણો ધરખમ વધારો થયો છે અને આજનો આપણો આ જે કાર્યક્રમ જે છે એ પંચામૃત છે. હવે આ પંચામૃત અને કાર્બન એમિશન એ બે વચ્ચે શું સંબંધ છે એ આપણા પેનલિસ્ટ વચ્ચે આપણે જાણીએ. તો ફર્સ્ટલી અને આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ આપણા ગુજરાત રાજ્યના ક્લાઇમેટ ચેન્જના પ્રતિનિધિ શ્વેતલભાઈને કે વોટ ઇઝ પંચામૃત અને આ જે ક્લાઇમેટ જે એમિશનની જે વાત કરી એના સંદર્ભમાં આપનું શું કહેવું છે? પંચામૃતમાં ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે લાસ્ટ યર ગ્લેસ્ગો સમિટમાં COP26માં આપણને 5 વસ્તુ આપી. એ માત્ર ઇન્ડિયા માટે જ ટોર્ચ બેરર છે કે ગુજરાત માટે જ છે એવું નથી, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વની નજર એના ઉપર પડી છે અને બધા જ લીડર્સ અને જે પણ પોલિસી મેકર્સ છે બધાએ જ એના ઉપર વિચાર કરવો જ પડે એવું એક આખું વાતાવરણ ઊભું થયું છે અને એટલે જ આપણે આખું આ યુથ આઉટરીચને પંચામૃતનું નામ આપ્યું છે. તો પંચામૃતમાં 5 એલિમેન્ટ્સ છે અને એમાં સૌથી અગત્યનું કોઈ વસ્તુ હોય તો એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન છે અને નેટ ઝીરોનો ગોલ છે. તો ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટર જેમ બેને કહ્યું તેમ બહુ અગત્યનું છે અને એર ક્વોલિટી હોય કે બીજા પ્રશ્નો હોય તો ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરનું એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન છે એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. તો ટ્રાન્સપોર્ટમાં જે લિક્વિડ ફ્યુઅલ અથવા ગેસિયસ ફ્યુઅલ વપરાય છે એમાં ઘણું બધું ઇન્ડિયા આયાત કરે છે અને નેક્સ્ટ 25 યર્સમાં જ્યારે આપણો અમૃતકાલ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, બિકોઝ 22 to 2047 એ નેક્સ્ટ 25 યર્સમાં આપણે ઉર્જામાં પણ ઘણું બધું આત્મનિર્ભર બનવાનું છે અને આપણા પંચામૃતના ગોલ એની સાથે અલાઇન થયેલા છે. તો આપણે જોયું કે ગઈકાલે પણ સુરતમાં નવા 50 ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલના ચાર્જિંગ સ્ટેશન્સનું પણ લોકાર્પણ થયું. તો ધીસ ઇઝ ધી વે દેટ વી વોન્ટ ટુ ગો કે હવે એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરમાં પણ કરવાનું છે અને we will ultimately move to electric vehicles or hydrogen or fuel cell sort of technology અને એ ઘણી બધી વ્યાજબી અને ઘણી બધી કમર્શિયલી વાયેબલ બની રહી છે. બીજી વાત કરી કે વાહનોની સંખ્યામાં વધારો, તો હું આપને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ આંકડો આપીશ, કદાચ આપણે બધા એમાંથી આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ એવો આંકડો છે કે જ્યારે ગુજરાત રાજ્યની પોતાની આઈડેન્ટિટી થઈ અને આપણે તો જય જય ગરવી ગુજરાત નર્મદ યુનિવર્સિટીમાં છીએ, તો 1 મે 1960ના દિવસે ગુજરાતમાં 2 વ્હીલર્સની સંખ્યા માત્ર 8000 હતી આખા ગુજરાતમાં અને આજની વાત કરીએ તો 62 યર્સમાં એટલો બધો એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ છે. એનો એટલો કર્વ તમે ગ્રાફ જુઓ તો 8000માંથી લગભગ 3-3.5 કરોડ વાહનોની સંખ્યાએ પહોંચ્યા. તો એ આપણી જે લાઈફસ્ટાઈલમાં ચેન્જ થયું છે તો એમાંથી ફરી આપણે વિચાર કરવાનો છે કે કઈ રીતે આપણે એને વધારે રેશનલાઇઝ અને વધારે સાયન્ટિફિક કરી શકીએ. તો એની માટે પણ પંચામૃતની સાથે સાહેબે લાઈફસ્ટાઈલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ લાઈફનો પણ કન્સેપ્ટ આપ્યો છે. તો એ બે વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. અમારો વિભાગ છે એ 2015થી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સને પ્રમોટ કરે છે
સબસિડી સ્કીમથી આપણે શરૂઆત કરેલી કે જેથી લોકો એટ્રેક્ટ થાય અને એનો યુઝ કરે. અને હવે તો વી હેવ ફૂલ ફ્લેજેડ EV પોલિસી ઓફ 2021. તો એ એક બહુ અગત્યનો વિષય છે જે ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટર અને એના કારણે જે થતો વેસ્ટ જનરેશન અથવા એર ક્વોલિટી એને એડ્રેસ કરે છે. અને સર્ક્યુલર ઇકોનોમીમાં પણ વ્હીકલ સ્ક્રેપ પોલિસી, અને ગઈકાલે પણ PM સાહેબે ભાવનગરમાં કહ્યું તેમ ગુજરાત ઇઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ હબ ફોર રિકવરી ઓફ થિંગ્સ ફ્રોમ ધોઝ સ્ક્રેપ વ્હીકલ્સ. ઓકે, થેન્ક યુ શ્વેતલભાઈ. આપણે સાગર સાહેબ અહીંયા છે અને અહીંયા ઉપસ્થિત તમારા બધા યુવા મિત્રો પાસે સાહેબ એક ફટફટિયું તો છે. એવરી ડે મોર્નિંગના અમે કિક મારીએ અને અમારી યુનિવર્સિટી ને કોલેજમાં પહોંચીએ. તો વોટ ડુ યુ હેવ ટુ ટોક ટુ અવર યુથ કે એને વાહન વ્યવહારનો કેવી રીતના ઉપયોગ કરવો જોઈએ, અથવા વોટ આર ધ ડિફરન્ટ ઓપ્શન્સ? હેલો, ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ધી રેસ્પેક્ટેડ મેમ્બર્સ. જેમ વાહન વ્યવહારની ઉપયોગની અને ખાસ કરીને યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટ્સની જે ડેલીનો મૂવમેન્ટ અને મોબિલિટીની વસ્તુ છે, એમ જે આપણે ટાઈમ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે અને અલગ અલગ ટ્રાન્સપોર્ટ મીડિયમ પણ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે. બધાને આપણે ખબર છે કે પહેલાં એક ટાઈમ હતો જ્યારે લોકો બાયસાઇકલ વધારે ઉપયોગ કરતા અને પછી ટાઈમ ચેન્જ થતો ગયો અને મોડર્ન મોડ્સ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ ઉપયોગ કરવા ચાલુ કર્યો. પણ હવે પાછો જે છે, અગર આપણે જોઈએ જે લાઈફસ્ટાઈલ જે ચેન્જ થઈ રહી છે, અને જેમ શાહ સાહેબે વાત કરી કે અલગ અલગ હવે આજના ટાઈમમાં જેમ ક્લાઇમેટ ચેન્જનો વધારે આપણે ઇફેક્ટ જોવા મળે, તો સુરતની સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ તો સુરત અલગ અલગ સિટીઝના નામથી જણાતો હતો. અને હવે આવનારા ટાઈમમાં સુરતની જે ઇમેજ થવાની છે, આ એક વ્હીકલ સિટીના રૂપમાં ઇમેજ થવાની છે. કારણ કે આપણે જોઈએ કે જે BRTSનો સિસ્ટમ આપણે સુરતમાં જોવા મળે, એ BRTSનો એટલો મોડર્ન સિસ્ટમ બીજા સિટીઝમાં એટલું વધારે કનેક્ટિવિટી સાથે કમ જોવા મળે છે. એટલે ખાસ કરીને યુનિવર્સિટી સ્ટુડન્ટ્સ માટે પણ આ એક બહુ લાભદાયક વસ્તુ છે કે ઇવન BRTSમાં જે BRTSની બસીસ વગેરે પહેલાં જે ડીઝલ અને પેટ્રોલ ઉપર જે ચાલતી હતી, હવે આવનારા ટાઈમમાં ઇવન સુરત સિટીમાં પણ જે છે હવે ઇલેક્ટ્રિક બસીસનો ઉપયોગ વધ્યો છે. અને એને સાથે સાથે આપણે બધાને ખબર છે કે સુરતમાં હવે મેટ્રોનો સિસ્ટમ પણ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન છે, જે આવનારા 2-3 વર્ષમાં પણ કમ્પ્લીટ થવાનો છે. જેમ જેમ કોઈ સિટી મોડર્ન થતું જાય છે અને લોકોના અલગ અલગ મોડ્સ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચેન્જ થાય, એ જ રીતે લોકો પણ એને એ રીતે અડોપ્ટ કરે. અને આપણે ક્લાઇમેટ ચેન્જ જે છે, આ એક બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. અને આ ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં એક મુખ્ય અને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા જે નિભાવે છે, એ જે અલગ અલગ પોલ્યુશન મોડથી જે નીકળતા એમિશન્સ હોય, અને એને આપણે કઈ રીતે રોકી શકીએ. એટલે જે મારો આમાં ખાસ સજેશન છે, અને ખાસ કરીને યુનિવર્સિટી સ્ટુડન્ટ્સ માટે આપણે વ્હીકલ ને ઇલેક્ટ્રોનિક મોડનો જેમ જેમ દરેક વર્ષે ઉપયોગ વધી રહ્યો છે, એટલે સ્ટુડન્ટ જે છે એક મેસેન્જર ઓફ ચેન્જ છે. ખાસ કરીને આપણે મેસેન્જર કહીએ, એમ્બેસેડર કહીએ. એટલે યુવા પેઢી જે છે આમાં ખાસ વધારે પાર્ટિસિપેટ કરીને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા આમાં નિભાવી શકે. તો જે આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેન્જની વાત છે, તો ખાસ કરીને જે આપણે ડેલી મૂવમેન્ટ અને મોબિલિટીની વાત છે, એમાં મારો જે સજેશન આવું જ છે કે આપણે બસીસ હોય, ઇલેક્ટ્રિક બસીસ હોય, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ હોય, અને એમાં પણ બાયસાઇકલ્સ વગરમાં પણ અલગ જે મોડ આવી રહ્યા છે, એ સ્ટુડન્ટ્સ ખાસ કરીને ઉપયોગ કરે. એટલે યુવા પેઢીથી લોકો પણ શીખશે, અને આવનારા ટાઈમમાં જે સિટીની એક ઇમેજ બનશે, આ પણ એક સારી અને પોઝિટિવ રીતે જે સિટીને રિફ્લેક્ટ કરશે અને એક ચેન્જનો છે મીડિયમ બનશે. આ એક મારો ખાસ સબમિશન હતો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સાહેબ. અને બીજું ખાસ કરીને શ્વેતલભાઈને ખ્યાલ છે કે આપણી ગુજરાત ગવર્મેન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક આપણે જે સ્કૂટર લઈએ અને આપણે બધા 2 વ્હીલર્સ વાપરીએ છીએ, તો એમાં લગભગ 12,000 રૂપિયાની પ્રતિ વ્હીકલ આપણને એમાં સબસિડી પણ મળે છે. તો આઈ થિંક વી શુડ ડેફિનેટલી મેક યુઝ ઓફ અવેલેબલ સબસિડી. પણ આપણી પાસે જ્યારે આજે બાયોટેકનોલોજીના જે કહેવાય ને કે સુરતના અને દક્ષિણ ગુજરાતના બાયોટેકનોલોજી અને બાયોકેમિસ્ટ્રી જે ડિપાર્ટમેન્ટ ચલાવે છે અને બહુ આગવું નામ ધરાવે છે, એવા આપણા ગૌરવભાઈને પૂછી જોઈએ કે આપણી પાસે આ બધા જે બાયોફ્યુલની વાત કરે છે,
તો આ બાયોફ્યુઅલ શું છે અને આપણા વ્હીકલમાં અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં બાયોફ્યુઅલનો ઉપયોગ કેવી રીતના કરી શકાય, અને સુરતમાં આ દિશામાં કંઈ નક્કર પગલાં લેવાયા છે કે નહીં? જી, બાયોટેકનોલોજીનું મહત્ત્વ બધાને હવે ખબર પડી જ ગઈ છે કોવિડ-19 પછી, કે છેલ્લે રેસ્ક્યુ માટે તો એપ્લિકેશન ઇન બાયોલોજિકલ સાયન્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બાયોફ્યુઅલની વાત કરીએ તો બ્લેન્ડેડ ઇથેનોલ જે છે ઓલરેડી શરૂ થઈ ચૂકી છે સુરતમાં બી 10%થી લઈને 20% સુધી. સો દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેક અ હ્યુજ ઇમ્પેક્ટ. Other important thing is that full R&D support should be given, because it has been found that R&D cost of producing biofuel is far more higher than the cost of petroleum which is available. એટલે કદાચ સરકારે એવા આગળ જતા એવા નિર્ણયો લેવા પડે કે પેટ્રોલની પ્રાઇસ વધવાની જ છે, કારણ કે એ લિમિટેડ સોર્સિસમાં છે ફોસિલ ફ્યુઅલ જે આપણું છે, એને લીધે કાર્બન એમિશન્સ અને જે ગેસીસ જે જનરેટ થાય છે એ કાર્સિનોજેનિક છે, હેલ્થ માટે બી એ નુકસાનકારક છે. તો એ સંદર્ભમાં જે લોકો યુઝ કેમ નથી કરતા એનું કારણ એ જ છે કે કોસ્ટ એ વાયબલ નથી ઇન્ડસ્ટ્રી જો બાયોફ્યુઅલ 100% જઈએ તો. સો સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડલી દે નીડ ટુ કન્વર્ટ. ઓલ્ટરનેટિવ મિકેનિઝમ એ હોઈ શકે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની ઘણી બધી સારી વ્યવસ્થા સુરત સિટીમાં થઈ ગઈ છે. હવે BRTS છે, મેટ્રોના પ્રોજેક્ટ આવવાના છે જેમ સાહેબે કહ્યું એમ, પણ ઘણી બધી જગ્યાએ મેન્ડેટરી વોકિંગ એરિયાઝ એન્ડ યુઝ ઓફ બાઇસિકલ્સ ફોર ઓવરઓલ હેલ્થ, એ મારું માનવું છે કે થોડુંક મેન્ડેટરી આપણે કરીશું તો એની વધારે સારી રીતે ઇમ્પેક્ટ આવશે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. તો આપણે વેરી નાઇસ ઓફ યુ, થેન્ક યુ ગૌરવભાઈ. આપણે વી ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ કેસ સ્ટડી કે આપણા યુવાનોને બીજા કયા કયા પ્રશ્નો સતાવે છે. તો તૃષ્ણાબેન. સુરત હોટલ એસોસિએશન તરફથી મળેલા સત્તાવાર આંકડાઓ પ્રમાણે સુરતના લગ્નના ભોજન સમારંભમાં ઓન એન એવરેજ 5 લાખ સુધીનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે, જેમાંથી લગભગ 1.25 લાખથી 1.5 લાખ સુધીનું ખાવાનું બગાડમાં જાય છે, ક્યાં તો ફેંકવામાં જાય છે. સુરત ધીરે ધીરે કેફે કેપિટલ બનતું જાય છે. મિત્ર અને કુટુંબીજનો સાથે અવારનવાર રેસ્ટોરન્ટ કે કેફેમાં જઈ જરૂરિયાત કરતાં વધારે ખાવાનું ઓર્ડર કરવાનો સિનેરિયો એક આમ બની ગયો છે, જેમાં સરેરાશ 34% ખાવાનું બગાડમાં ફેંકવામાં આવે છે. તો સુરતમાં આ જ્યારે ફૂડ બગાડ 34% છે, તો આ સમગ્ર ગુજરાતના હંગર ઇન્ડેક્સ અને આ ખાવાના બગાડને આપણે કઈ રીતે જસ્ટિફાઈ કરી શકીએ? અચ્છા, એટલે થેન્ક યુ તૃષ્ણાબેન, તમે જે વાત કરી બહુ મહત્ત્વની છે. અને ખાસ કરીને આપણે સુરતના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો સુરતમાં આપણા સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના જે આંકડાઓ આપણી પાસે છે એમાંથી એવું ફલિત થાય છે કે આપણા શહેરની અંદર રોજનો 2000 ટન કચરો આપણે તૈયાર થાય છે. 2000 ટન. ઇમેજિન આપણી જે સુરતની 70 લાખની વસ્તી છે એ 2000 ટન એવરી ડે સોલિડ કચરો આપણે તૈયાર કરીએ છીએ. અને એ સોલિડ કચરાની અંદર લગભગ 50% જે ઓર્ગેનિક વેસ્ટ છે કે એની અંદર આપણો આ જે ખાવાનો કચરો છે એ પણ આવી જાય. તો આપણી પાસે ખાસ કરીને આ જે શહેર અને રાજ્યને જેઓ સંભાળે છે અને ભવિષ્યમાં સંભાળવાના છે, આપણી પાસે આ યુવાન ઓફિસર IAS ઓફિસર છે સ્મિતભાઈ. સ્મિતભાઈને આપણે પૂછી જોઈએ કે વોટ ડઝ ધીસ મીન, કે આટલો બધો જે કચરો જે છે આપણે સંભાળી શકીશું? આપણી જે પ્રમાણે આપણી વસ્તી વધતી જાય છે, આપણી ઇકોનોમિક એસ્પિરેશન્સ વધતી જાય છે, તો એવા સંજોગોની અંદર કે આ ઓર્ગેનિક વેસ્ટ જે છે એને હાઉ ડુ વી મેનેજ ઇટ? थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. इंडिया में टोटल वेस्ट जनरेटेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हजार्डस सभी मिलके 960 मिलियन टन्स है पर ईयर. तो आपका जो कैलकुलेशन था 2000 टन्स, दैट इज करेक्ट. सो वी आर जनरेटिंग नॉट 150 ग्राम्स अ डे इफ वी एसोसिएट ऑल द एग्रीकल्चरल वेस्ट एज वेल जो हमारे लिए ही प्रोड्यूस हो रहा है. वी आर जनरेटिंग 3 kgs ऑफ वेस्ट पर पर्सन पर डे इन आवर कंट्री. इज इट मैनेजेबल? तो करंट सिचुएशन ये है कि वी आर ओनली डिस्पोजिंग ऑफ 15% ऑफ दिस वेस्ट, और उस 15% में से भी सिर्फ 20% लैंडफिल्स में, साइंटिफिक लैंडफिल्स में जा रहा है. सो मोस्ट ऑफ आवर वेस्ट, इवन आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स,
वी आर जनरेटिंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ. और इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ एक्सेलेंट पॉलिसीज़ कि हम हाउस टू हाउस सेग्रीगेशन करें वेस्ट का. उसके बाद वी कलेक्ट डोर टू डोर वेस्ट, वी यूज साइंटिफिक मेथड्स, वी डू वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वी डू वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स. बट इसके बाद भी वी नीड अ शिफ्ट इन आवर मेंटालिटी in generating of this waste. We need to reduce the amount of waste that we generate as human beings. और जब हम वो amount reduce करेंगे, when we think about the entire value chain of that waste generation, तभी हम, जैसे आपने सही बताया कि हर शादी में 5 लाख का खाना बनता है, उसमें से 1.5 से 2 लाख का खाना वेस्ट होता है. एंड एट द सेम टाइम इट्स अ डाइकोटोमी कि इंडिया इज वन ऑफ द पुअरेस्ट परफॉर्मर्स इन हंगर इंडेक्स. So some of the projects like Compassionate Kozhikode, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में एक टाइप किया था कि जो हमारे मैरिजेस में और होटल्स में जो भी वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट फूड होता है या फिर जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, वेस्ट नहीं बोलेंगे उसको, जो लेफ्ट ओवर फूड है जो फेंका जाएगा, उसको हम जो हमारे गरीब लोग हैं या फिर जिनको नीडी है उनको किस तरीके से एक सप्लाई चेन बना सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स, दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू मैनेज ऑल दिस वेस्ट. અને બીજું સર આઈ મસ્ટ શેર વિથ યુ કે ખાસ કરીને આ જે લગ્નમાં જે ફૂડ વેસ્ટ થાય છે તો એનું વોટ ડુ વી ડુ. તો આપણા સુરત શહેરની અંદર, અને આઈ એમ શ્યોર દેર આર મેની વોલેન્ટિયર્સ હુ આર વર્કિંગ, રોબિનહુડ આર્મી કરીને ઇટ ઇઝ અ ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને એના ઘણા બધા આપણા મિત્રો અહીંયા અત્યારના ઉપસ્થિત છે. તો એ લોકો રોબિનહુડ આર્મીને આપણે ફોન કરીએ તો અને એ લોકોની પાસે સ્ટોરેજીસ છે, તો આ જેવા પ્રકારનું જે એક્સેસ ફૂડ છે એ લોકોને સ્ટોર કરે છે અને જરૂરિયાત લોકોને એ લોકો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. સો that's a great thing, like which is happening. પણ अगेन आपको एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू वी डू इन दिस केस? डू वी कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ जो फेस्टिविटीज़ है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? what is your message in this? Absolutely, there is a need in shift of attitudes. हम अगर वेस्ट जनरेट करते जाएंगे, so our urban local bodies, our rural local bodies, our government, it does not have capacity, or it cannot create that capacity in a short period of time to deal with that huge amount of waste. जैसे रॉबिनहुड आर्मी के बारे में आपने बताया, it's a very critical step to bridge the gap between the haves and have-nots. But it may not suffice if we don't change our attitudes towards generating of the waste. So it's a very relevant point. मुझे लगता है कि ये जो festivities है, जो हमारा consumption का pattern है, essentially capitalism is a consumer economy. And everyone is going towards higher and higher consumer. They are consuming a lot of things. And there is an associated waste element to every consumption. हर industry जो कोई भी ये table बना रही है, all the food that is being generated, everything has a waste component. जितना हम consume करेंगे उतना हमारा waste बढ़ने ही वाला है. And our governments and our local bodies have to develop that ability to deal with that additional waste because of higher consumerism. And this is the basis of capitalism. So eventually as a policy, हमें as individuals we can decide कि हमें अपना consumption कम करना है, हर चीज़ का अपरिग्रह. Absolutely. And climate change, there is an elephant in the room. Climate change discussions में, which is not a part of the discussions right now, and that is this increasing need to consume. And this is the basis of capitalism. जब तक हम इसको address नहीं करेंगे, तब तक हम इस कोर इशू को एड्रेस नहीं कर सकते. एंड दिस इज नॉट द ओनली कॉन्सिक्वेंस. जैसे क्लाइमेट चेंज को मैं लाइटली थोड़ा सा इनिशियली 20-21 ईयर्स के होते हैं तो आई वॉज इन देयर सीट्स, आई यूज्ड टू टेक इट वेरी लाइटली. बट देन आई हर्ड दिस कॉमिक जॉर्ज कार्लिन एंड ही सेड वेरी ब्यूटिफुली कि अर्थ हैज बीन हियर फॉर 450 करोड़ ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स से अर्थ इज हियर, इट विल बी हियर. Climate change is not about protection of Earth's ecosystem. It is about protection of human beings. It is about protection of our species. अगर हम climate change को address नहीं करेंगे, तो third Newton's law ये बोलता है कि our action will have a reaction. That reaction will be from the ecosystem of this planet, and our survival will become difficult. So climate change is about our survival.
Thank you, Smith Bhai. Now, see, we are talking about only 50% of the waste. बट हमारे पास और ख़ास तौर पे सूरत में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं. सूरत इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल है तो बहुत सारे टेक्सटाइल वेस्ट निकलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है. तो लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड वी हैव अ पर्सन who is from an industry, Larsen and Toubro, and Larsen and Toubro social CSR के अंदर इस दिशा में बहुत कुछ काम कर रहे हैं. तो आई विल रिक्वेस्ट अतीक भाई कि हाउ सॉलिड वेस्ट में जो नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे कैसे ट्रीट किया जाए. See, as far as industries are concerned, every industry is bound to comply with how they dispose their waste. It is not that the laws are open where you can dispose of the waste in any way. Like we at our company also follow the norms, and we also create hazardous waste, non-hazardous waste, e-waste, organic waste. And for each of them, like Kamlesh Bhai mentioned about textile waste. So it's a huge responsibility on the city like Surat, because we have textile, we have diamond, we have Hazira belt where many chemical industries are there, gaseous products are made. So we all are aware, and at L&T what we do is, be it used oil, be it maintenance oil, waste residual containing oil, discarded containers, empty barrels, there are many things, process waste, residue, sludge, ETP sludge, oil-soaked cotton waste, paint pigments. Now these are all hazardous waste, and we have made procedures for disposal of every waste, and we behave as corporate responsible citizen. And as I put it, it is divided in two parts. One is as an individual, how I can take care of it. And second is as a corporate, how do we address each issue. But unless we become systematic and we look at the climate survival, the way we hand over our planet to the next generation, it is something which everyone has to think. It is an individual responsibility as well as community responsibility. So a lot of things are discussed, but each industry has to come out with their own plan of disposal. And as I was talking to my colleagues yesterday, that today when you go to Surat, Khajod area, you find a big heap of waste where municipal corporation is trying to address that issue. There is another thing is water bottle. Suppose if I say no to water bottle, everybody says no to water bottle. How much landfill we can prevent? And by doing so, we are helping the next generation as well as our own planet. There is an entry point at Baroda few months back. If you were coming out, you were not finding any waste disposal site. But now it has come up so badly that the hotel nearby, they are closed. And similar situation is in Ahmedabad. I always wonder that there are incineration system, there are companies like Thermex who are producing this kind of equipment. But unless we address the root cause, how it gets generated, we cannot really look at only disposal part of it. So before looking at disposal, from where all it gets generated and how we can minimize, that should be the corporate mission as well as individual mission. Thank you, Atik Bhai. અને આની અંદર અત્યારના આપણી સરકાર ખાસ કરીને ભારત સરકાર they are working on extended producer and extended consumer responsibility. Suppose પ્લાસ્ટિકના પાઉચ બનાવે છે તો એ પાઉચ ડિસ્પોઝ થાય,
પ્લાસ્ટિકની બોટલ ડિસ્પોઝ કેવી રીતના થાય એની પણ જવાબદારી મેન્યુફેક્ચરર અને કન્ઝ્યુમરની ઉપર આવશે એવા પ્રકારના આપણે અત્યારના પગલાં લઈ રહ્યા છે. બટ વી આર હિયર ટોકિંગ અબાઉટ ક્લાઇમેટ ચેન્જ, અને આપણા દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં જે ક્લાઇમેટ ચેન્જનો જે ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે અને જેનો અભ્યાસ કરાવે છે, જે વ્યક્તિ નિષ્ણાત છે, આપણે એને પૂછીએ કે ભાઈ આ સોલિડ વેસ્ટ, આપણો આ જે કચરો છે અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ, એ બે વચ્ચે શું સંબંધ છે. સો આપણી પાસે સોમાણી સાહેબ છે. સોમાણી સાહેબ, ઇફ યુ કેન જસ્ટ લેટ અસ નો કે સોલિડ વેસ્ટ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ બે વચ્ચે શું સંબંધ છે. બધાને નમસ્કાર. મને લાગે છે આખા પેનલ ડિસ્કશનની ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટની જરૂરિયાત શું ઊભી થઈ એનું ભયાવહ ચિત્ર જ્યાં સુધી આ વિદ્યાર્થીઓને કહીશું નહીં ત્યાં સુધી આપણો જે મૂળ હેતુ છે એ દૂર થશે નહીં. ક્લાઇમેટ ચેન્જથી શું થાય છે અને શું થવાનું છે એનું ચિત્ર જો આપણે થોડી અંતર તપાસ કરીને જો જાણીએ તો આપણી જે કન્ઝમ્પશનની પેટર્ન બદલાઈ છે, દેખાડો કરવાની જે ટેવ વધી છે અને વેસ્ટ કરવામાં આપણે આનંદ અનુભવીએ છીએ એ દૂર કરવી પડશે. લોઢા સાહેબે મારા મનની વાત કીધી, મારે એ જ કહેવાનું હતું કે રિસ્પોન્સિબલ કન્ઝમ્પશન આપણી માતાઓ બધી જ કરકસરમાં માનતી, અને અત્યારના આપણે એ કરકસરને બાજુ પર મૂકી દીધી છે. સોરી, આપનો જે મૂળ પ્રશ્ન છે એની વાત કરું તો સોલિડ વેસ્ટ જુદા જુદા પ્રકારનું છે. ગ્રામીણ વિસ્તારમાંથી નીકળતો જે કચરો છે એ જ્યારે સડે છે ત્યારે એમાંથી મિથેન વાયુ બહાર પડે છે, અને ક્લાઇમેટ ચેન્જને સૌથી અસર કરતો એ મિથેન વાયુ છે. જો આપણે વાયુને નાથવાનો પ્રયત્ન કરીશું, એનો ઉપયોગ કરીશું તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. પણ મૂળ વાત આપણી બદલાતી આદતોનો છે. આપણી આદતો કંઈક એવી બની છે કે આપણને બતાવવામાં, મજા કરવામાં, બગાડ કરવામાં આનંદ આવે છે. આપણને જે જરૂર નથી એ જરૂર નથી એનો ઉપયોગ કરવામાં આપણે આનંદ આવે છે, કારણ કે બાજુવાળા પાસે છે. અત્યારના સભાગૃહમાં બેસેલા 70% વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ફોન સાથે રમે છે, જેની એને જરૂર હતી કોરોના વખતે, આજે જરૂર નથી. 3 વર્ષ પછી નવો મોબાઈલ આવશે ત્યારે એ મોબાઈલનું શું થશે? તમે સ્કૂટર વાપરો છો, સુરતની અંદર સાહેબ સ્કૂટરને જ્યારે તમે વેચીને નવું લેવા જાઓ ને તો 3000 રૂપિયા કરતાં વધારે આવતું નથી. આપે કીધું ઈ સ્કૂટરનો વપરાશ કરવો, પણ જૂનું છે ને 3000 રૂપિયા આવે છે, નવું લેવા જાઓ તો 75000 રૂપિયા કરતાં વધારે આવે છે. એક નાનકડા એન્જિનિયરે એક ઇનોવેટિવ પ્રયોગ કર્યો અને એક્ટિવાને 25000 રૂપિયામાં એ સ્કૂટર બનાવ્યું. આપણે આવો વિચાર કેમ ના કરી શકીએ? ને એક્ટિવા તમે જો લેવા જાઓ તો મને યાદ છે, મને ખ્યાલ છે અત્યારના ત્યાં સુધી 75000નું એક્ટિવા છે અને લગભગ 95000 રૂપિયા સુધીનું ઈ સ્કૂટર છે. તો ઈ સ્કૂટર વાપરવું હોય તો 95 ખર્ચવા કરતાં એ જૂનું જે 3000માં ભંગારમાં વેચવાનું છે એને રીયુઝ કરી શકીને કરાય. અને એની ટેકનોલોજી કંઈ બહુ મોટી આસમાનમાંથી આવી એવું કંઈ છે નહીં. આપણે આવું નવું સંશોધન કરવું પડશે. જો અમારા જેવી લક્ઝરી અમારી ઉંમરે તમારે ભોગવવી હશે તો. અત્યારના અમે આ એર કન્ડિશન્ડ હોલમાં બેસીને તમારી સાથે આટલી બધી વાતો કરીએ છીએ. તમે જ્યારે મારી ઉંમરના 62ના થશો ત્યારે તમને આવી લક્ઝરી મળવાની નથી, કારણ કે દુનિયા આખી અમારા પાપનો ભોગ બન્યું છે. 500 વર્ષમાં દુકાળ નહીં પડેલો એવો યુરોપમાં પડ્યો છે. ગ્લેશિયર જાય છે. તમે કહેશો કે સાહેબ કોઈકને ત્યાં થયું તો આપણે શું? સિકંદરને પોરસ પે કીથી ચડાઈ, ઓ કીથી ચડાઈ તો મેં ક્યાં કરું? પણ આપણા આંગણે પણ આવી ગયું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ગામોમાં જજો અને ડાંગર પકવતા ખેડૂતને પૂછજો, છેલ્લા 5 વર્ષમાં ડાંગરના ઉત્પાદનમાં કેટલો ઘટાડો થયો. વાયુ આવ્યું, ઓખી આવ્યું, જાત જાતના તોફાનો આવ્યા અને એનાથી આ બધું થાય છે. અને આ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના ઢગલા, વેસ્ટ જે શહેરમાં છે, વેસ્ટ જે આપણી બાઇકમાંથી નીકળે છે, વેસ્ટ જે આપણે પેન વાપરીને ફેંકી દઈએ છીએ, વેસ્ટ જે આપણે પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ ફેંકી દઈએ છીએ, એ બધાને પ્રોડ્યુસ કરવા માટે છેલ્લે ઉર્જા જોઈએ.
એનર્જી જોઈએ. અને તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, જે મોટા મોટા દેશોએ નક્કી કરેલું કોલસાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એ દેશોએ પેરિસ સમજૂતી એવું કંઈક તમારા વાંચવામાં ક્યાંક આવ્યું હોય તો દુનિયાના આખા દેશોએ બધાએ પેરિસમાં બેસીને સમજૂતી કરી હતી કે 2030 સુધીમાં કોલસાનો ઉપયોગ બંધ કરીને ધરતીનું તાપમાન 1.5 ડિગ્રી કરતાં ઓછું રાખવું. એ બધાએ ભેગા થઈને અત્યારે નક્કી કરી દીધું કે ના ના, કોલસો તો વાપરવો જ પડશે, કારણ કે બે દેશો વચ્ચે યુદ્ધ ચાલે છે. હવે આવી પરિસ્થિતિની અંદર આપણે જ નક્કી કરવાનું તમારે યુવાનોએ, અને તમે બહુ બહુ પાક્કા છો, ભલે તમને બાકીની વાતોમાં રસ પડે, ઉઠી જતા રહો, બેસી જાઓ, કંઈ નહીં, પણ જ્યાં તમારા સ્વાર્થની વાત આવે, એ સ્વાર્થની વાત જાણવામાં, પકડવામાં અને એને અપનાવવામાં તમે બહુ હોશિયાર છો. અમારા જેવી લક્ઝરી 60 વર્ષની ઉંમરે, એટલે આજે તમે 20 વર્ષના છો, 40 વર્ષ પછી જો તમને આવું જોઈએ છે કે 1857માં સાયકલ ઉપર દોડતો જતો માણસ જોઈએ છે, તમારે નક્કી કરવાનું. અને એ દિશામાં નાનકડું પગલું. સાહેબે કીધું કે પ્લાસ્ટિકની એક બોટલ ના ફેંકીએ આપણે, શું ફેર પડશે? સાહેબ અમારા બાયોટેકનોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે, એ સાયકલ લઈ આવે છે. તો જેમ સ્કૂટર લાવવાની ફેશન છે, એવી સાયકલ લાવવાની ફેશન તમે શરૂ કરી શકો. અને જે દિવસે એ શરૂ થશે તે દિવસે અમે લોકો બધા નવરા થઈ જઈશું, કારણ કે ક્લાઇમેટ ચેન્જના વિશે કોઈ વાત કરવાની જરૂર જ ના રહે. સાહેબ મારી વાતમાં તમને જે જોઈતું હતું એ બધું આવી ગયું. ના, બિલકુલ. થેન્ક યુ વેરી મચ વિપુલભાઈ. તમે તો બધાને એકદમ ઉત્સાહિત, અને એવરીવન ઇઝ ચાર્જડ અપ નાવ. પણ તમે જે વાત કરી કે ભાઈ ખાસ કરીને મોબાઈલ ફોન અમે છોડવાના નથી. મોબાઈલ ફોન તો અમે હંમેશા રાખીશું અને 3 વર્ષ પછી એને ડિસ્પોઝ કરીશું. પણ પ્રોબ્લેમ છે એની અંદર, એમાં જે મેઇન પ્રશ્ન છે કે આ ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ જે છે, વી આર યુઝિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડે ઇન એન્ડ ડે આઉટ. આપણી પાસે કમ્પ્યુટર છે, મોબાઈલ છે, લેપટોપ છે, અને 3 વર્ષ પછી બદલાઈ જાય ત્યારે આપણે એનું શું કરીએ છીએ? આપણે તો વી જસ્ટ ડિસ્પોઝ ઓફ. પણ વોટ હેપન્સ ટુ દેટ? એને ક્યાં કોણ લઈ જાય છે? અને આમ તો જોવા જઈએ તો કચરો જે આપણે કહીએ છીએ, આપણા સવારના ઘરે આવે, બેલ મારીએ તો આપણે એના બાળકો બધા એમ જ કે જો મમ્મી કચરાવાળો આવ્યો. કચરાવાળા તો આપણે છીએ, પેલો તો કચરો લઈ જવાવાળો છે. એટલે આપણા જે પ્રશ્નો જે છે, ખાસ કરીને જે સાહેબે પ્રશ્ન અત્યારનો ઉપસ્થિત કર્યો ઇઝ ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ. તો તૃષ્ણાબેન, તમારી પાસે કંઈ ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટની કંઈ વાત હોય તો કરો. જી બિલકુલ. સાહેબે જે રીતે આદરણીય સોમાની સાહેબે કીધું કે 70% વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે કદાચ પોતાના મોબાઈલમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બિઝી હશે, તો સુરતની એક જાણીતી ઇલેક્ટ્રોનિક રિટેલ ચેઇનના માલિક સાથે અમારે ગઈકાલે સંવાદ થયો હતો. સુરતમાં અતિ આધુનિક એવા 3 મોટા શોરૂમ એમના અંડર આવે છે. ઓન એન એવરેજ એક દિવસમાં સરેરાશ 19 ઉપકરણો એમને ત્યાં જૂનાના બદલામાં નવા ખરીદ માટે આવે છે. એટલે એક દિવસમાં 19 મોબાઈલ, ક્યાં તો લેપટોપ, ક્યાં તો ટેબ, ક્યાં તો કમ્પ્યુટર એમના પાસે આવે છે. જેની સામે આ જૂના ઉપકરણોનું રીસેલિંગ, ફરીથી વેચાણનો આંકડો માત્ર 4 છે. એટલે આ જે 15 વસ્તુઓ એમના પાસે પાયલોટ થાય છે, અને જે રીતે મારા મોડરેટર કમલેશ સરે કીધું કે સરેરાશ વપરાશનો સમયગાળો 3 વર્ષ છે. ના સર, એ આંકડો 9.25 મહિનાનો થઈ ગયો છે કે આજનું યુવાન જ્યારે કોઈ ઉપકરણ ખરીદે છે, સરેરાશ 9.25 મહિના પછી એને ટેકનોલોજી જૂની લાગે છે, ક્યાં તો કોઈ કારણોસર એને ટેકનોલોજીમાં બદલાવ લાવવો છે ને જૂની વસ્તુ આપીને નવી વસ્તુ લેવા માટે રેડી થાય છે. આઈફોન 14નું જ્યારે અત્યારે રિસેન્ટ લોન્ચિંગ છે અને એના બુકિંગની ને એના વેચાણની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં સાઉથ ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત ટોપ પર છે ઇન પરચેઝ ઓફ આઈફોન 14 ઇન ધી એક્સચેન્જ ઓફ આઈફોન 12 ઓર આઈફોન 13. એટલે આઈફોન 12 કે 13ના એક્સચેન્જમાં આઈફોન 14ની ખરીદી આજના યુવાનો ખૂબ ઝડપથી કરી રહ્યા છે. તો આજે મેં વાત કરી કે જે રિટેલ ચેનના ઓનર કહે છે કે 15 ઉપકરણો અમારી પાસે પડ્યા રહે છે. આવા ઉપકરણોનું પહેલું ચેઇન જાય છે રૂરલ એરિયામાં કે અર્બન એરિયા કે જ્યાં લોકો ખરીદ વેચાણ કે આના સ્પેરપાર્ટમાંથી કાંઈ કરી શકે. પણ એવી પ્રોડક્ટિવિટીનો આંકડા માત્ર 7.25% છે.
બાકીની વસ્તુઓ ક્યાં તો પ્લાસ્ટિક ભંગાર તરીકે ક્યાં તો શોપીસ તરીકે એક અથવા બીજી જગ્યાએ રિપ્લેસ થાય છે. તો આ યુવાનો અમારી પેઢી દ્વારા જનરેટ થતું ઈ વેસ્ટ કઈ રીતે હાર્મ કરી રહ્યું છે અને એને ક્યાંથી કંટ્રોલ કરી શકાય એ વિશે મારે જરા પેનલિસ્ટ પાસેથી. ઓકે સો નાઇસ, થેન્ક યુ. આ તો બહુ ગંભીર પ્રશ્ન છે આપણા બધાની સામે, અને ખાસ કરીને આપણે રાજ્ય સરકાર આ દિશામાં બહુ જ ચિંતિત છે. પણ રાજ્ય સરકાર આ દિશામાં શું કરી રહી છે? જે ઈ ફોન હું બાજુ પર મૂકી દઉં છું, આઈફોન બાજુ પર મૂકી દઉં છું, કમ્પ્યુટર બાજુ, તો એનું કરવાનું શું, કોણ કરે છે, શું કરે છે? તો એના માટે શ્વેતલભાઈ, ઇફ યુ કેન ગાઈડ અસ એન્ડ ટેલ અસ કે આ ઈ વેસ્ટમાં વોટ ઇઝ ધ ગવર્મેન્ટ્સ પોલિસી અને વોટ ઇઝ ડન ટીલ ડેટ. ઈ વેસ્ટની અંદર આપણે બે વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે. એક તો એમ્બોઇડેડ એનર્જી, કેમ કે એ જ્યારે અપ્લાયન્સ કે કોઈ વસ્તુ બને છે ત્યારે કેટલા બધા કમ્પોનન્ટ ભેગા થાય ત્યારે બને છે. હવે આ દરેક વસ્તુમાં સેમિકન્ડક્ટર આવે છે, અને હમણાં ચાઇના અને તાઇવાનના ઇશ્યુઝને કારણે એનું સપ્લાય આખા વર્લ્ડમાં આખું સપ્લાય ચેઇન ખોરવાઈ ગયું. અને કેનેડામાં અત્યારે તમારે કાર ખરીદવી હોય તો એટલું બધું લાંબુ વેઇટિંગ લિસ્ટ છે કે 2 વર્ષ સુધી તમે પૈસા આપી દો તો પણ મળે નહીં. એટલે આખું તમે જુઓ તો એમાં એટલું બધું એમિશન છે ખાલી એ વસ્તુ પહોંચાડવામાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ અથવા એને બનાવવામાં. તો એના પ્રત્યે આપણને કંઈ ખબર જ નથી કે આની અંદર શું કમ્પોનન્ટ્સ છે અને કઈ રીતે બને છે, અને એનું ખરેખર નેગેટિવ એક્સટર્નાલિટીઝ કેટલી છે, અને એનું એમિશન અથવા તો એમાં એમ્બોઇડેડ કેટલી વસ્તુ ગઈ છે. અને જેમ બેને કહ્યું એમ 9 મહિનાની અંદર તો આપણે પાછું બીજું વસ્તુ જોઈએ એટલે નવું ખરીદીએ. અને પછી એનું જે વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અથવા તો એની જે એન્ડ ઓફ લાઈફ ડિસ્કાર્ડ કરવાની જે પદ્ધતિ છે એમાં પણ અનેક પ્રકારના હાર્મ્સ થાય છે. પછી જે લોકો ભંગારી લઈ જાય છે એ લોકો બી ટ્રેન્ડ નથી, સેમી સ્કિલ્ડ છે, તો હેલ્થ ઇશ્યુઝ ક્રિએટ થાય છે. એના હેવી મેટલ્સના પોલ્યુશનનું પણ આપણે ભોગ બની એવી પણ શક્યતાઓ રહેલી છે. તો જ્યારે 1986માં એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ બન્યું ભારતમાં, ત્યારે આ પ્રશ્ન નહોતો, એટલે એના ઉપર કોઈ રૂલ્સ નહોતા બન્યા. પણ ગ્રેજ્યુઅલી જેમ જેમ સરકાર આ બધા પ્રશ્નો ને વિચારતી ગઈ અને જરૂરિયાત લાગી રેગ્યુલેટ કરવાની, તો વી હેવ રાઇટ નાઉ ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ્સ, અને એમાં એક્સટેન્ડેડ પ્રોડ્યુસર્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી, અને હવે એક બીજો કન્સેપ્ટ પણ આવી રહ્યો છે, રાઇટ ટુ રિપેર. કેમ કે આ બધા કમ્પોનન્ટ્સમાં કેવું હોય છે કે આઈફોનની સ્ક્રીન તૂટી ગઈ હોય તો એને રિપેર કરાવવામાં જ એટલો ખર્ચ લાગી જાય કે તમે નવો ફોન લેવા માટે પ્રેરાવ. તો એ પણ એક સિટીઝન સેન્ટ્રિક મૂવમેન્ટની જરૂરિયાત છે. આપણે ડિમાન્ડ કરીશું તો એ કંપનીઝે આપણને આપવું જ પડશે. તો એ રાઇટ ટુ રિપેર માટે પણ આપણે બધાએ જાગૃત થવાની જરૂર છે. વોશિંગ મશીન હોય, રેફ્રિજરેટર હોય ઘરમાં, તો એ બધાના કમ્પોનન્ટ્સ ઇઝીલી મળતા નથી. તો એના માટે પણ હવે આખા રેગ્યુલેશન્સ બની રહ્યા છે, અને ઇટ ઇઝ નાઉ ધી ડિમાન્ડ ઓફ ટાઈમ. એટલે આખું જે માર્કેટ સ્ટ્રક્ચર છે અથવા આખું એની સંબંધિત ઇકોનોમી છે એ પણ એના કારણે બદલાઈ રહી છે. પણ ખૂબ ગંભીરતાથી આ બધી વસ્તુઓ તરફ આપણે એટ્રેક્ટ થવાની જરૂર છે. જેટલું જ આપણને નવો ફોન કોઈને બતાવવાનું ગમે છે એટલું જ જૂનો ફોન બતાવવાનું પણ ગમે, એવું એક આખું વાતાવરણ ઊભું થાય તો કદાચ આપણે આ દિશામાં કામ કરી શકીશું. અને ઘણો આનંદ છે કે આજે અમને જે વસ્તુ આપવામાં આવી એ પણ ઇટ્સ સિમ્બોલાઇઝીસ કે કેટલું સરસ ફ્રેમ છે આ, કે જે આખું વેસ્ટમાંથી બનાવ્યું છે. તો કેટલું સરસ આપણે આ રીતે એને સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ. અને આઈ મસ્ટ કુડોઝ ધી વાઇસ ચાન્સલર એન્ડ એન્ટાયર ટીમ કે યુ આર ડેમોન્સ્ટ્રેટિંગ થિંગ્સ. તો આ જ વસ્તુનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન વધે એવા આપણે જો પ્રયત્ન કરીએ તો કદાચ આ એક આખું સ્ટાર્ટઅપ બની શકે એટલું પોટેન્શિયલ છે. અને વિદેશમાં પણ આપણે એને કદાચ આ વસ્તુ રેકગ્નાઇઝ થાય એટલું આ વસ્તુમાં. અને વી આર નાવ નોટ ટોકિંગ, વી આર ડુઈંગ ઇટ. આપણે આજે કરી રહ્યા છીએ એનો એક વિશેષ આનંદ છે. તો બસ આવું જ આપણે કંઈ ને કંઈ ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરીએ. જેમ સાયકલિંગની વાત કરી, તો એવા ઘણા વસ્તુઓ છે કે વી શુડ નાવ ડુ ઇટ. મતલબ કોઈ રાહ જોવાની જરૂર નથી, વી જસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ખાસ કરીને આપણા વિદ્યાર્થીઓને એક વસ્તુ તો કહેવાનું કે આપણા વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી કિશોરભાઈ ચાવડાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ આપણી યુનિવર્સિટીની અંદર SSIP
2.0 એટલે ઇનોવેશનનું એક નવું જ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર આપણે અહીંયા સેટઅપ થયેલું છે અને એના માધ્યમ દ્વારા આપણે ઘણું બધું કામ અને વિદ્યાર્થીઓ બધાને જ એની અંદર જોડાવા માટેનું આમંત્રણ છે. તો કિશોરભાઈ આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, આપણે એમને નવાજીએ. ઇટ્સ એ ગ્રેટ થિંગ. પણ સરે જે રીતે વાત કરી કે આજે મોમેન્ટો જે છે કમ્પ્લીટ વેસ્ટ પ્રોડક્ટમાંથી આપવામાં આવ્યા, તો અમારા આદરણીય વાઇસ ચાન્સલર સર હંમેશા કહેતા હોય છે કે લીડ બાય એક્ઝામ્પલ, છોકરાઓને કરીને બતાવો. એટલે આજે ડેકોરેશન અમે કર્યું છે વેસ્ટ સીડીને કટ કરીને યા તો સીડીને કોઈને કોઈ રીતે પ્રયોગ કરીને. એટલે આજનું આજે તમામ ડેકોરેશનથી લઈને મોમેન્ટો સુધીનું હી ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ કે જે બેગ આપવામાં આવી એ પેપર પણ વેસ્ટમાંથી વાપરો, મોમેન્ટોસ છે, ડેકોરેશન છે. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ હિઝ પોલિસી ઇઝ કે માત્ર સ્ટેજ પર બેસીને વાતો નહીં, મારે લાઈવ એક્ઝામ્પલથી સ્ટુડન્ટ્સને લીડ કરવા છે. વેરી નાઇસ. આપણે વિપુલભાઈ તમારે કંઈક કહેવું હોય આ દિશામાં. હવે આપણે આપણા જે પેનલિસ્ટ છે એમને કહીએ કે થોડાક ટૂંકમાં જવાબ આપીએ, કારણ કે આપણે પેનલ ડિસ્કશન્સ આપણે તો લાંબુ ચાલી જ શકે, પણ આપણે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી બી થોડા પ્રશ્નો આપના માટે લેશું. વિપુલભાઈ, આ ઈ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટે રાજ્ય સરકારની જેમ પોલિસી છે એવી યુનિવર્સિટીની પણ પોલિસી છે. તમારામાંથી કેટલા લોકોએ મોટા ભાઈના કે મોટી બહેનના ચોપડાઓ વાપર્યા હશે? ઘણા બધા છે. પણ મોટા ભાઈનું લેપટોપ નાના ભાઈ વાપરે એવું બનતું નથી. અમારે ત્યાં મોટા ભાઈ એવા કમ્પ્યુટર સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, MBA ડિપાર્ટમેન્ટ છે ને બહુ મોટા હાઈ એન્ડ કમ્પ્યુટર્સ જોઈએ છે. અમારા જેવા નાના ભાઈ છે, અમે રૂરલ સ્ટડીઝ છે, બાયોટેકનોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એ નાના ભાઈ છે અને એ કમ્પ્યુટર ચાલે. પેલા લોકોએ બદલવા હોય તો વેસ્ટ ફેંકી દેવા, ભંગારમાં એક્સચેન્જમાં આપવાને બદલે અમે યુનિવર્સિટીની અંદર આવા કમ્પ્યુટર્સ અમે વાપરીએ છીએ અને એમ કરીને દાખલો બેસાડીને અમે ઈ વેસ્ટ ને જનરેટ થતા અટકાવીએ છીએ. મારે આટલું જ કહેવું હતું. સો નાઇસ ઓફ યુ, વેરી વેરી નાઇસ. શ્વેતલભાઈએ વાત કરી કે સરકાર આવું કરે, ઓથોરિટીઝ આવું કરે, પણ ઘણીવાર એવું બને કે એઝ અ સિટીઝન તરીકે આપણને એમ લાગે કે ના, આ કંઈક યોગ્ય નથી થતું. સરકાર કે ઓથોરિટી કંઈક અલગ કરવું જોઈએ. અને એના માટે આપણી જ સરકારે, આપણી જ કેન્દ્ર સરકારે એક નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલની સ્થાપના કરી છે. અને આ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ એક વોચડોગ તરીકે કામ કરે છે. તો આપણી પાસે અત્યારના જેમ સુરત શહેર ઉપર જે નિગરાની કરીને જેમ પોલીસ છે, તો આપણે પોલીસ ઓફિસરને પૂછીએ કે વોટ ઇઝ ધીસ જે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ એ શું છે અને વોટ ડઝ ઇટ ડુ ઇન ધ સિટી. તો સાગર સાહેબ જરા ટૂંકમાં અમને ખ્યાલ આપો ને કે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ કેવી રીતના કાર્યરત છે. બેસિકલી નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ લગભગ તો એક બેસિક આઈડિયો બધાને હશે. એમ તો ડાયરેક્ટલી અમારા એમને જ્યુરિસ્ડિક્શનનો કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ ઓવરઓલ જે વોચડોગની સાહેબે વાત કરી કે જે આ બોડી છે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ, બેસિકલી એન્વાયરમેન્ટલ ઇશ્યુઝ, જે પોલ્યુશન ઇશ્યુઝ છે એ બધા ઇશ્યુઝ ઉપર જે છે ઓવરઓલ સુપરવિઝન છે. માનો કે સુરતમાં અહીંયા જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, અલગ અલગ જે GIDC છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક્સ વગેરે છે, જ્યાંથી વેસ્ટ વગેરે ફ્લો થતો હોય, અમુક સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પણ છે, અને જે ઓવરઓલ પ્લાન્ટમાંથી જે પાણી પણ નીકળતો હોય. બધાને ખબર હશે કે જે ગુજરાત છે એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટેટ છે, એટલે ઘણી બધી જગ્યાએથી જે મોટા મોટા શહેરો છે, અમુક નાના ટાઉન્સ પણ છે જ્યાં ટેક્સટાઇલને આપણે સુરતનો લઈએ તો ટેક્સટાઇલ છે. એમ અગર રાજકોટ જિલ્લામાં એક જેતપુર કરીને છે જે કોટન સાડીઝ માટે ફેમસ છે. તો એ અમુક જેવા ટાઉન્સ છે. જેમ એ જ રીતે અહેમદાબાદમાં પણ હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલાં પોલ્યુશન ઇશ્યુઝને બધા ચાલતા હતા. એટલે જે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ છે એ ઓવરઓલ જે વોચડોગ છે કે કોઈ પણ પોલ્યુશન ઇશ્યુઝ હોય એને આપણે કઈ રીતે કંટ્રોલ કરી શકીએ, અને જે ઓવરઓલ મેજર્સ અને ટ્રીટમેન્ટ માટે જે પ્લાન્ટ્સ વગેરે એસ્ટેબ્લિશ થયેલા હોય એની વર્કિંગ કઈ રીતે ચાલે અને કોઈ એમાં મિસચીફ નહીં થાય. અને અગર કોઈ એવી વસ્તુ થઈ રહી હોય યા પછી કોઈ એવા ફાયર હેઝાર્ડ્સ પણ થઈ જાય યા કોઈ એવા બીજા હેઝાર્ડ્સ યા કોઈ વેસ્ટ વગેરે
કોઈ જગ્યાએથી ફ્લો થઈ રહ્યો છે એને મિનિમાઇઝ અને એને કંટ્રોલ કરવાના, અને જે મેજર્સ અને જે ગાઈડલાઇન્સ જે સ્ટેબ્લિશ થયેલી છે એ વ્યવસ્થિત અને પ્રોપર રીતે ફોલોઅપ થાય, એ બધી વસ્તુઓના ઓવરઓલ સુપરવિઝન છે ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ રાખે છે. અને એને સાથે સાથે કોઈક જગ્યાએ કોઈ વસ્તુઓનો વાયોલેશન્સ અને એનો જે ગાઈડલાઇન્સનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન નહીં થાય તો એના પછી ફાઇન્સ અને પેનલ્ટીઝ પણ છે. અને ઓવરઓલ અને પછી ઓવરઓલ કઈ રીતે ફરીથી ઇમ્પ્રૂવ અને બેટર કરી શકે એ અલગ અલગ વસ્તુઓનો જે છે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ જોવે છે. થેન્ક યુ સાગર સાહેબ. નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ આપણને બધાને જ ખબર છે કે હમણાં જ લગભગ આપણા સુરત શહેરની અંદર 70,000થી વધારે સાર્વજનિક ગણપતિ હતા, અને આ સાર્વજનિક ગણપતિને આપણે બધા જ ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા કરી અને નદીની અંદર એમને આપણે મૂકતા. અને નાવ બીકોઝ ઓફ એનજીટી એ લોકોએ એનો સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન્સ અને સમસ્ત દેશની અંદર એ લોકોએ ફરમાન કર્યું કે હવે પછી કોઈ પણ ક્યારે પણ ગણેશનું વિસર્જન નદી નાળામાં નહીં કરે પણ કૃત્રિમ તળાવમાં કરશે. તો આવા ઘણા બધા કામો એનજીટી કરી રહી છે અને વેરી પ્રોએક્ટિવ બોડી. હવે આપણી પાસે બીજો એક કેસ સ્ટડી છે. આમ તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોએ એમાં કેસ સ્ટડીઝ આ મોકલેલા છે, અને આઈ મસ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ ઓલ ધ કોલેજીસ કે જેની પાસે અમે ગયા અને એ લોકોને કહ્યું કે તમારે કયા કયા પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા કરવાની છે, અને બેઝ ઓન દેટ ધીસ કેસ સ્ટડીઝ આર પ્રિપેર્ડ. તો આપણે આ બધા જ કોલેજ મિત્રો માટે અને કોલેજો માટે એકવાર તાળી પાડી અને આપણે આગળ જઈએ. ઇટ્સ અ ગ્રેટ થિંગ. યા, સો થેન્ક યુ વેરી મચ યંગ બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ. આપણે કૃષ્ણબેનને કહીએ કે એક આગળનો કેસ સ્ટડી. પ્લમ્બિંગ એસોસિએશન ઓફ સાઉથ ગુજરાત પાસેથી મળેલા સત્તાવાર આંકડા પ્રમાણે સુરત અને હઝીરા બેલ્ટમાં આવેલા તમામ કોર્પોરેટ ઓફિસો, મોલ અને જાહેર શૌચાલયોમાં લગભગ દરેક ત્રીજા દિવસે સેનિટરી નેપકિન અથવા ડાયપરના અયોગ્ય નિકાલના લીધે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ બ્લોક થવાની ફરિયાદ આવે છે. આ સંદર્ભમાં સુરતમાં હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ રેકોગ્નાઇઝ કરેલું એક સ્ટાર્ટઅપ ધ્યાનમાં આવ્યું છે, જે ગુજરાતના ચરોતર ખેડામાંથી છે. સ્ટાર્ટઅપે એક એવું સેનિટરી અને ડાયપર બર્નિંગ મશીન બનાવ્યું છે કે જ્યાં તમારા યુઝડ સેનિટરી નેપકિન અથવા ડાયપર મૂકવાથી માત્ર 30 સેકન્ડની અંદર આ સેનિટરી નેપકિન અથવા તો ડાયપર રાખમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, અને આ રાખને તમે ખાતર સાથે મિલાવીને તમે જમીનને ફળદ્રુપ કરવા માટે વાપરી શકો છો. તો આ એક ઇનિશિયેટિવ કદાચ આજે કે હમણાં લાસ્ટ વીકમાં પિક્ચરમાં આવ્યો કે આ પ્રકારના સેનિટરી નેપકિન ડાયપરના વેસ્ટેજ માટે આવો કોઈ એક રસ્તો હોઈ શકે. તો આ સિવાયના અન્ય નિકાલ પદ્ધતિઓ કે કયા રસ્તા છે અને એનું શું કરી શકાય એ બાબતે મને પેનલ પાસેથી માર્ગદર્શન જોઈએ છે. એટલે મને એમ લાગે છે કે આપણે પેનલને પૂછીએ કે વોટ આર ધ ડિફરન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. આપણી પાસે પ્રશ્નો તો ઘણા જ છે, અને આપણે ખાસ કરીને ગુજરાતીઓ તો આપત્તિના અવસરમાં આપણે પલટાવીએ, અને આ બધા જે પ્રશ્નો છે એને હાઉ ડુ વી મેનેજ ઇટ એન્ડ વોટ આર ધ ચેલેન્જીસ વિચ વી નો બટ વોટ આર ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. તો હું આપણે સ્મિતભાઈને આપણે વાત કરીએ કે આ બધા પ્રશ્નોમાંથી આપણે યુવાનો સમક્ષ in solid waste management, what are the different opportunities available? So if you can just tell us in brief. Yeah. So in any waste value chain project, value is 30% and rest 70% is the gap of viability. अगर वेस्ट के प्रोसेसिंग में, जैसे आपने बताया कि सैनिटरी नैपकिन को वो बर्न करेंगे, उसको ऐश में कन्वर्ट करेंगे और उसको कंपोस्ट में यूज़ करेंगे, बट वो जो कंपोस्ट है उसका प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी है. So any kind of project which tries to generate value from waste, in most of the projects you need that funding for viability. अगर उसमें value cost से ज़्यादा होता तो already corporates would have lined up to set up industries. So इसीलिए role of government, role of regulation, role of proper segregation is very critical. क्योंकि value is not inherent in waste. You have to find value. And in finding that value, the cost is higher than the value that you get. This is the whole problem with waste ecosystem right now. So that is why there is a big need for funding, जिसको हम बोलते हैं viability gap funding. Wherever there are negative externalities that need to be mitigated,
but there are no positive externalities or bottom line, as we say, for corporates. We need government to intervene, and government is intervening. इसीलिए इन सब areas में there is extended producer responsibility. For example, e-waste. If there is a phone, even the lithium in our phones, the value of that lithium is 500 to 1000 rupees. So what we need right now is, अभी हमारे पास raw material to product का ecosystem पूरा है, but जो product to raw material वापस extract करने का ecosystem है, that needs hand holding from the system that is happening. इसके लिए this has already been recognized by most of the policy makers, और इसमें इसीलिए funding दिया जा रहा है, support दिया जा रहा है for people to extract that value and recycle that entire, like sanitary napkins, e-waste. All these projects need that viability gap funding, and it's already happening. So I'm very happy about that. It's a good. I think he has talked about a very pertinent subject. અત્યાર સુધી તો આપણે શું હતું કે એક લિનિયર મિકેનિઝમની અંદર ચાલતા હતા, વસ્તુ ખરીદો, વાપરો ને ફેંકી દો. But now, like panel, especially they're talking about કે તમે હવે you go in a circular model. So what is this circular model and whether the industry will accept it? તો બહુ જ ટૂંકમાં અતિકભાઈ, if you can tell us કે આ circular economy શું છે, કે એને how do we recycling કેવી રીતના કરી શકાય, in a very short, if you can tell us. In my view, there are a lot of startups coming up for this. That is one. Second is that when you look at wastage, like we in our company have many laptops and desktops getting, out of date in 3 years. Then what we do is we identify the schools or places where there is no such facility, and we provide those things in those schools. So that is one way of, moving that item from one place to other place. But as he rightly pointed out, if there is no mechanism to extract, like we are now crying for semiconductors, but in used cars, whenever they are thrown away or they have to be disposed of, how do we extract those valuable things out of that particular item is important. So there are a lot of efforts, a lot of things are going on, but again it comes to whether I need to change my cell phone every 3 years, whether it is necessary to change my car every 5-6 years, whether it is necessary to change my washing machine every 10 years, whether it is necessary to change my fridge every 6 years. So all that, unless we understand as an individual, and then how industries are put up, like today Vedanta sitting on so many things like sterlite copper and copper, alumina, all those metals, they were not coming up with the semiconductor plant, but now they have taken up. And other day when I tried to buy that stock, the warning came from ICICI Bank that they have pledged 50% of their shares in the market. So please don't buy it. Now, on one hand, we want such corporates to come up with such, bold decisions to enter into that kind of an economic cycle. And on the other hand, the banks are advising you, don't invest there, your money may go. So this is the vicious circle, but as you said, our country is innovative, and there are many youngsters who are working in that direction. And I am hopeful that, like Somani Sab said, I think our children will have much better future than all of us had, because we saw it. We were mentioning about 1960s. Everything happened in last 50-60 years where we ruined our ecosystem. And now I think this generation is becoming so aware that maybe in next 25-30 years, circular economy will be a reality. Thank you. Thank you, અતિકભાઈ. અને એક વાતમાં આપણા બધા જ પેનલ મિત્રો, they are very, very clear
કે this is not a response, I mean solid waste management is not only a responsibility of a government or authority. આપણી પણ કંઈક જવાબદારી છે અને આપણે કરવું. ઇટ્સ લાઈક જેમ જ્હોન કેનેડી યુઝ ટુ ટેલ કે આસ્ક નોટ વોટ country can do for me, ask what I can do for my country. And we all will have to ask કે what I can do for my city. અને આપણે બધાએ આગળ આવી અને આપણા શહેરને સ્વચ્છ રાખવાની જવાબદારી, કારણ કે સી મેજર પ્રોબ્લેમ ઇન ટુડેઝ આપણા સુરત મહાનગરપાલિકાની અંદર ધ સેગ્રિગેશન એટ સોર્સ ઇઝ અ મેજર ચેલેન્જ. આજની તારીખે આપણા ઘરની અંદર વી હેવ ટુ આસ્ક અવરસેલ્વ્સ કે મારા ઘરની અંદર જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને મને 2 ડબ્બા આપેલા છે, ગ્રીન ડબ્બા અને બ્લુ ડબ્બા, તો આ લાઈક આ બધા ડબ્બાનું શું છે? તો આઈ થિંક ગૌરવભાઈ ઇફ યુ કેન ટેલ અસ કે ભાઈ આ 2 બ્લુ બોક્સ જે સરકારે આપેલું છે અને ગ્રીન બોક્સ જે આપેલા છે બધાને મફતની અંદર આપેલા છે, તો વોટ ડઝ ઇટ મીન અને વોટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ આઉટ ઓફ સિટીઝન્સ ઇન ધીસ? This is really very important and every citizen should make it sure that they segregate it, because જે મૂળભૂત પ્રોબ્લેમ છે એ સોર્સથી જ છે, એટલે વેટ વેસ્ટ અને ડ્રાય વેસ્ટ, અને એનું જો સેગ્રિગેશન થઈ જાય તો એનું પ્રોસેસિંગ બહુ જ ઇઝી છે. અને હું એટલું જ કહીશ કે એ આપણા ઘરેથી જ સ્ટાર્ટ થશે તો કોર્પોરેશન માટે બી એ કામ બહુ જ આસાન થઈ જશે. પછી એનું પ્રોસેસિંગ તો છે જ. મને સાહેબની વાત બહુ સારી લાગી કે રો મટીરિયલ ટુ પ્રોડક્ટ, બટ દેન પ્રોડક્ટ ટુ રો મટીરિયલ ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ એવરીબડી શુડ ગેટ સેન્સિટાઇઝ રિલેટેડ ટુ ધીસ. Generation of waste is very easy. Management of waste is far more easy if you are determined to do so. એટલે આપણે જાતે નક્કી કરવું પડશે. અમે નાની નાની વસ્તુ પર ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજીમાં અમે ધ્યાન રાખીએ છીએ કે નાની નાની વસ્તુ વેસ્ટ ના થાય. હું ખુદ એટલો સેન્સિટિવ થઈ ગયો છું કે હવે મને આદત પડી ગઈ છે. હું સ્ટેપલરની પિન કાઢીને ફેંકતો નથી, હું કલેક્ટ કરું છું અને વેઇટ કરું છું કે કોઈ નવો છોકરો આવશે એને બતાવીશ કે આ છે આનું શું કરવાનું, કારણ કે મારી પાસે તો અત્યારે આઈડિયા નથી આનું શું કરવાનું છે. મેં છેલ્લા 7 વર્ષથી એ બધી પિન ભેગી કરી રાખી છે કે કોઈ ઇનોવેટિવ આઈડિયા આવશે, એમાંથી સ્ટાર્ટઅપ થશે અને કંઈક આગળ લઈ જશે. પેપર અમે ફેંકતા નથી, એનું રિસાયકલ કરીને પેપર બહાર બનાવીને અને એનું એક પણ હવે એ આગળ કેવી રીતના જશે, એ પ્રોડક્ટ કેવી રીતના બનશે, એની માર્કેટ વેલ્યુ શું હશે, કારણ કે એની કોસ્ટ બી જોવાની છે કે ભાઈ રિસાયકલ કરીને હેન્ડમેડ પેપર બનાવ્યું તો એની કોસ્ટ કેટલી, એમાં કેટલી વેલ્યુ એડિશન થયું. એના માટે બહાર એક અમે સ્ટોલ મૂક્યો છે. અમે પેન ફેંકતા નથી, રિફિલ ફેંકતા નથી, અમે એને કલેક્ટ કરીએ છીએ, એના નવા નવા અલગ અલગ આર્ટિકલ બનાવીએ છીએ. પણ એ ક્યાં સુધી? એમાં we want that there should be something from the government to come up to take those articles. We don't want fund. We want that whatever the waste we have managed, we have segregated and we are reusing it, it should get some value. That is what I would like to say. No, thank you. I think it's a great thing and I must compliment you, ગૌરવભાઈ. આ તબક્કે એનો એક બીજી વાત મારે આપણા બધા મિત્રોને કહેવી છે કે ખાસ કરીને જે સેનિટરી નેપકિન્સ જે છે અત્યારે મેની ઓફ ધ સેનિટરી નેપકિન્સ દે આર નોટ એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી. તો જે સેનિટરી પેડ્સ જે છે ખાસ કરીને આપણી જે મહિલાઓ જે યુઝ કરે છે એના માટે પણ અત્યારના દેર આર ડિસ્પોઝેબલ નેપકિન્સ આર અવેલેબલ, સેનિટરી કપ્સ આર અવેલેબલ. તો લાઈક ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ટોકિંગ અબાઉટ અવર લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ. જેમ સ્વેતલભાઈએ શરૂઆતમાં બી કીધું કે વી હેવ ટુ ચેન્જ અવર લાઇફસ્ટાઇલ, અને આપણે ઘણી બધા આપણા જે વેલ્યુ સિસ્ટમ્સ જે છે એ આપણે બદલવાની જરૂર છે. So there are many things which we can certainly do into this. Yeah, Gauravbhai, please. We have incinerator in our department. So we are trying to contribute at our level best. We have sanitary pad incinerator in our department. No, but ama che incinerator is one option, but you have to go beyond incinerator. Correct. Why do you want incinerator? લાઈક કંઈક એવા પ્રકારના પણ આપણે લાઈક પ્રયોગો કરી શકીએ. એટલે દેટ્સ વોટ, અને ધીઝ આર ઓલ પેરેનિયલ ડિસ્કશન્સ. નવી નવી ટેકનોલોજી આવે છે, નવી નવી વસ્તુ આપણી સમક્ષ આવે છે, નવા નવા વિચારો આવે છે. તો આઈ થિંક વી આર નિયરિંગ એન્ડ ઓફ અવર ડિસ્કશન્સ, બટ બિફોર વી એન્ડ ધ ડિસ્કશન્સ આપણે એકદમ ક્વિકી રાઉન્ડ ઇન ધ સેન્સ વી વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ હિયર એન્ડ વન્સ અગેન એન્ડ વિથ ગૌરવભાઈ કે વોટ ઇઝ અ કી મેસેજ you want to give it to our youth
as far as solid waste management, and I will request all the panelists, he gets an advantage, that there should not be a repetitions. So Gaurav bhai, you're going to have a tough time. Chalo, Okay. please, quick, yeah. See, આપણે જીવવા માટે હવા, પાણી અને ખોરાક ત્રણ વસ્તુની સૌથી પ્રાથમિક જરૂરિયાત હોય. હવા શુદ્ધિકરણ માટે મિયાવાકી પદ્ધતિથી ગાર્ડનો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં લોકો ખાસ ઓક્સિજન લેવા માટે એ ગાર્ડનમાં જાય છે. તો દેટ ઇઝ વન વે ઓફ ઇમ્પ્રુવિંગ એર ક્વોલિટી. સેકન્ડ વે ઇઝ ગોઈંગ ઇન પૂલ કાર ઓર પૂલ વેહિકલ or electrical vehicles. Same way, I will talk about water, that in our company we have hydro test of equipment once they are ready. And whatever water we use, we recover that water fully. And we have taken this thing that net zero by 2035 across L&T. So these are the kind of objectives we should take. Food waste also, biogas, and there are so many things like distribution system, Robin Hood. All those things, if we start thinking at individual level and corporate level, I think there is a bright way forward for the young generation. Thank you. My perspective from a macro perspective is waste is about consumption. Consumption is about the money you have in your bank account. In this world of easy money policy, where the Fed is pumping in trillions of dollars in the economy, वहाँ पे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होगा, मान लीजिए आप आज ही, all the students. But you should think about how to use that money, where to use that money. If you consume, if you keep on consuming, it will keep on generating waste. So it's not about where you get money, because in this world you will get money from somewhere or the other. They want you to get money. They want to produce things. They want their bottom lines. तो इसलिए हमें सोचना है कि वो जो पैसा अकाउंट में आएगा उसका करना क्या है. That's great, yeah. સાગર ભાઈ, મારા સજેશન પ્રમાણે એક વસ્તુ ઉપર એમ્ફેસાઇઝ કરશું. જેમ સાહેબે હમણાં વાત કરી કે અલગ અલગ ડસ્ટબિન જે છે કોર્પોરેશન અને ગવર્મેન્ટ તરફથી બધાને આપવામાં આવે છે, પણ જે એક મેઇન વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે આ છે સિવિક સેન્સ. આપણે બધા અહીંયા ઇન્ડિયામાં બેઠા છે, અલગ અલગ રૂલ્સ સરકાર ઘણા અલગ અલગ એરિયામાં સેક્ટર્સમાં રૂલ્સ બધા એકદમ સારી રીતે ફ્રેમ કરેલા છે અને લોકો પાલન પણ કરે છે ઘણા લોકો. પણ અમુક વખતે આપણે જોવા મળે છે કે સિવિક સેન્સના લેકના લીધે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન વ્યવસ્થિત થતો નથી. કેમ આપણે બધા જ્યારે દુબઈ યા પછી સિંગાપુરના એરપોર્ટમાં લેન્ડ કરીએ અને એના પછી આપણે બધી રૂલ્સ અને સિસ્ટમ્સ યાદ આવી જાય છે કે આપણે કોઈ જગ્યાએ સ્પિટ નહીં કરવાનો, જે કોઈ કચરો હોય એને વ્યવસ્થિત રાખવાનો. તો આપણે જ્યારે ઇન્ડિયામાં પાછા આવી જાય તો આપણે ઇન્ડિયાની સિસ્ટમ ફોલોઅપ ચાલુ થઈ જાય. તો સિવિક સેન્સની જે એક મેઇન રિક્વાયરમેન્ટ છે, આ સિવિક સેન્સ જે છે બધી વસ્તુમાં બધા સેક્ટર્સમાં લાગુ પડે છે અને એના લીધે આપણી ઘણી બધી વસ્તુ જે છે સુધરી શકે. અને સરકારશ્રી તરફથી જે અલગ અલગ નિયમ્સને અલગ અલગ જે સિસ્ટમ સેટઅપ કરવામાં આવેલ છે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં પણ મદદ મળશે અને વેસ્ટ મેનેજમેન્ટમાં પણ આ જ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે સારી રીતે મદદ મળી શકે. થેન્ક યુ. યા શ્વેતલભાઈ, આપણે આ વખતનું યુનિયન બજેટ જો રિકોલ કરીએ ને તો બહુ અગત્યની વાત કરી છે અને આખા પેનલ ડિસ્કશનમાં એ વસ્તુ કંઈ ને કંઈ રીતે આવી ગઈ છે. તો હું એને સમઅપ કરું તો 3 ટ્રાન્ઝિશન છે એ અમૃતકાળમાં જરૂરી છે અને આપણે બધાએ સ્વીકારવા જ પડશે. કેમ કે એક એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન, તો એનર્જી ટ્રાન્ઝિશનમાં આપણે જે બી રીતે જઈ શકીએ એ રીતે, જેમ L&T એ કહ્યું કે અમે 2035 સુધીમાં નેટ ઝીરો થઈ જશું, તો બધા લોકોએ પોતાના ઘર હોય, યુનિવર્સિટી હોય, કોઈ બી યુનિટ હોય, તો એમાં એક તો એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન કરવાનું છે. બીજું ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝિશન. આખું આપણું ઇકોનોમીનું જે મોડેલ છે એ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી અને આખું આ રીતનું થવાનું જ છે. આવનારા સમયમાં કદાચ સરકારી નોકરી કે એનું મહત્ત્વ નહીં રહે, પણ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપનું જ મહત્ત્વ રહેશે અને એમાં આપણે બધા લોકોએ જોડાવાનું જ છે અને આ બધા યુવાનોએ એમાં આગળ આવવાનું છે. તો એ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝિશન. અને ત્રીજું છે આપણું લાઇફસ્ટાઇલ ટ્રાન્ઝિશન. તો એ પણ આપણે સ્વીકારવાનું જ છે અને કરવાનું જ છે. કેમ કે બહુ બધું કન્ઝ્યુમરિઝમ કર્યું અને એના બહુ બધા નેગેટિવ પાસાઓ જોયા. કેટલા બધા કેન્સરના કેસીસ વધે છે, હેલ્થના ઇશ્યુઝ એટલા બધા થાય છે, એર ક્વોલિટીના ઇશ્યુઝ એટલા બધા થાય છે. તો આ જે 3 ટ્રાન્ઝિશન છે એ સ્વીકારી અને જેટલા ફાસ્ટ એમાં આપણે મૂવ ઓન થઈ જશું એટલું આખા આપણા કન્ટ્રી માટે અને ગ્લોબલી એનો ફાયદો છે. અને બધાની નજર ઇન્ડિયા પર છે અને ઇન્ડિયાની નજર ગુજરાત પર છે, ગુજરાતની નજર સુરત પર છે. તો આપણે એ અહીંયાથી જ શરૂ કરી દઈએ.
મારે બે ત્રણ વાતો કેવી છે પણ સમય નથી એટલે એક જ વાત કહીશ. જે ભાઈએ વાત કરી એની સાથે આપણે કરકસરથી જીવીએ એ બહુ સારું છે. આપણે કરકસરથી જીવી શકીએ છીએ કોરોનાએ આપણને બતાવ્યું છે. આપણે બહાર નહોતા જતા તો પણ જીવતા હતા, આપણે સિનેમા નહોતા જોતા તો પણ જીવતા હતા, અને આપણે મિત્રોને મળતા નહોતા તો પણ જીવતા હતા. કોરોનાની રસી આવી, બાયોટેકનોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટે મદદ કરી. ક્લાઇમેટ ચેન્જથી જે પરિસ્થિતિ થશે એની કોઈ રસી નહીં હોય, એટલે ડાયા થઈને કરકસર કરવી, આપણું વપરાશની આદત બદલાવવી એ સૌથી મોટો મંત્ર છે. જો એ મંત્ર આપણે પચાવીશું તો આવી બધી કંઈ ડિસ્કશન કરવાની જરૂર નહીં પડે એવું મને લાગે છે. આઈ એમ અ શો સ્ટોપર. આમાં મારે એટલું જ કહેવું છે કે જ્યાં સુધી સેન્સિટિવિટી નહીં ડેવલપ થાય ત્યાં સુધી કોઈ જ ચેન્જ નહીં આવે, અને એ ચેન્જ તમારે બધાએ જ લાવવાનો છે, આપણે બધાએ જ ભેગા થઈને લાવવાનો છે. શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલો છું. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા 25 વર્ષમાં મને મળ્યા છે. એક વખતનો કિસ્સો યાદ આવે છે કે મને સ્ટુડન્ટે પૂછેલું કે સર તમે એન્વાયરમેન્ટ માટે આમ વાત કરો છો, તેમ વાત કરો છો, મારે એન્વાયરમેન્ટ માટે શું કરવું જોઈએ? મેં કીધું તારે કંઈ જ નથી કરવાની જરૂર, તું કંઈ નહીં કરે ને એ જ એન્વાયરમેન્ટ માટે સૌથી વધારે સારી વાત છે. તો ઘણી વખતે અમારે આ ટાઈપના જવાબ આપવા પડે છે. યુ ડુ નથિંગ, ઇટ ઇઝ અ ગ્રેટ કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ ધી એન્વાયરમેન્ટ, બિકોઝ વોટ એવર હ્યુમન્સ ડુ they give away some footprints, something is always there. એની સેન્સિટિવિટી કેળવાની જરૂર છે કે મેં આ વસ્તુ કરી, હવે આ એન્વાયરમેન્ટને નુકસાનકારક છે તો એને કેવી રીતનો રિપેર કરી શકું, કારણ કે અમુક વસ્તુ આપણે કરવું પડે એવું જરૂરી છે. તો એ સેન્સિટિવિટી આવી જાય તો દેર વિલ બી ધી હ્યુજ ઇમ્પેક્ટ. સરકાર, ગવર્મેન્ટ તો છે જ, યુનિવર્સિટી આ બધું ચાલુ કરવું જોઈએ, અને એ પ્રમાણે એક રિવોલ્યુશન જો સ્ટાર્ટ થઈ જાય તો આગલા 10 વર્ષમાં ઘણો બધો ચેન્જીસ આવશે. થેન્ક યુ. સો નાઇસ ઓફ ધેટ. આપણે મિત્રો કચરા જેવા શુષ્ક વિષય ઉપર આટલી બધી રસભરી ચર્ચા કરી એના માટે આ સર્વ પેનલ મિત્રોને આપણે આભાર માનીએ કે કથિરમાંથી કંચન કેમ બનાવવું એમ like everyone, once we rise from here and go outside this hall, we all will go with some resolution, with some commitment કે આ પૃથ્વીનું, આ ધરાનું, આ શહેરનું, અથવા મારું પોતાનું અથવા મારી આવનારી પેઢીનું મારે જતન કેવી રીતના કરવાનું છે, સંવર્ધન કેવી રીતના કરવાનું છે. તો આઈ થિંક વી આર એન્ડિંગ એટ અ વેરી વેરી પોઝિટિવ નોટ કે ફ્યુચર ઇઝ ગુડ, ફ્યુચર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી બ્યુટિફુલ. અને આપણે જે પણ ચર્ચાઓ કરી એની ટૂંકમાં આપણે હું તૃષ્ણાબેનને કહું કે એ બીકોઝ સી સેઝ કે આઈ એમ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ વતી હું તૃષ્ણાબેનને કહું કે વોટ ઇઝ યોર ટેક ઓન ધીસ, કે તમે આ બધી 6 આપણા જે મિત્રોએ જે બધી ચર્ચાઓ કરી એનો તમે શું એના ઉપરથી પામ્યા, અને તમે જે પામ્યા એ આ બધા વિદ્યાર્થીઓ પામ્યા એવું અમે સમજીશું. સો જ્યારે હું વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ પર એક રિસર્ચ કરતી હતી તો બહુ રમૂજી કિસ્સો હું ટૂંકમાં કહીશ કે મેં વાંચ્યું કે એન્શિયન્ટ ટાઈમમાં જ્યારે કોઈ માણસે પહેલીવાર પાણીને બોટલમાં પેક કરીને વેચવાનું ચાલુ કર્યું તો લોકો હસવા લાગ્યા કે આ મૂર્ખતાભર્યો વિચાર છે. પાણી જે બહુ ઇઝીલી અવેલેબલ રિસોર્સ હતો એને કોઈ કઈ રીતે વેચી શકે, એની કમર્શિયલ વેલ્યુ કઈ રીતે ઊભી થઈ શકે. હવે કોવિડમાં એક બીજો સિનેરિયો આઈ કેમ અક્રોસ કે ઓક્સિજનના પેકેટ્સ એ લોકોએ પેક કરીને વેચવાનું ચાલુ કર્યું, એટલે ઓક્સિજનની કિંમત પણ આપણે ચૂકવવી પડી. તો આજે હું જ્યારે યુથનો અવાજ બનીને અહીંયા બેસી છું તો મિત્રો આપણે એક એવા સમયગાળામાં ઓલરેડી પ્રવેશી ચૂક્યા છીએ કે જ્યાં શુદ્ધ હવા લેવા માટે કે ઓક્સિજન લેવા માટે પણ આપણે પૈસા ચૂકવવા પડશે અને સ્પેશિયલ જગ્યા ઉપર જવું પડશે. તો આદરણીય સરે જે રીતે બેંક બેલેન્સની વાત કરી, સરે ઝીરો પોલિસીની વાત કરી, આપે સરકારી પોલિસીની વાત કરી, કદાચ આ વસ્તુઓ ખૂબ મોટા લેવલ પર છે
મારા લેવલ પર જો હું કંઈ કરી શકું એવું હોય તો મને બે વિચાર આવે છે કે જ્યાં જરૂરિયાત ના હોય ત્યાં ખોટા ખર્ચ કર્યા વગર ઉપકરણ જ્યાં સુધી સાજી અને સારી સ્થિતિમાં ચાલે તેમ છે, પછી એ મારો મોબાઈલ હોય, મારી ગાડી હોય, મારું કમ્પ્યુટર હોય કે મારા ઘરનું કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ હોય, હું પ્રામાણિકપણે એનો આખરી ટાઈમ સુધી વપરાશ કરીશ. અને બીજું, મને આપવામાં આવતું ભોજન કે મને પીરસવામાં આવતું ખાવાનું કે અન્ન મને જેટલું જરૂરી છે એટલું જ લઈશ અને બાકીની વસ્તુઓનો હું ખોટો બગાડ નહીં કરું. કદાચ આ બે વસ્તુ આપણે આજે અહીંયાથી એક નાના લેવલથી શરૂ કરીશું તો ઓક્સિજનના પૈસા આપવા માટે આપણું બેંક બેલેન્સ નહીં બગડે અને આપણે કોઈ સરકારી પોલિસીઓથી બંધાવવું નહીં પડે, કારણ કે જે રીતે સરે કીધું કે આપણા ભવિષ્ય માટે એવી કોઈ રસી નથી. સો થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ ટુ ધી મેનેજમેન્ટ ઓફ યુનિવર્સિટી એન્ડ ઓલ ધ પેનલિસ્ટ કે આજે અમને આટલા સરસ માર્ગદર્શન માટેનો આ મોકો આપ્યો. થેન્ક યુ. સો નાઇસ. થેન્ક યુ તૃષ્ણાબેન. હવે આપણે આ પેનલ ડિસ્કશન્સ અહીં પૂરું જાહેર કરીએ અને આગળનો દોર સંભાળવા માટે આપણા બંને મિત્રોને વિનંતી કરીએ. થેન્ક યુ. Well, thank you very much. All of you will agree with me with one point that we had an August gathering here. The panelists, they brought out perspectives on consumerism, consumer behavior creating a lot of waste, to a lot of startups, circular economy. I wish I had time to discuss, but I'm reminded of Shri Uma Shankar Joshi ji, who said, "Nathi a jag vistare ekalo a manvi, pashu che, pankhi che, vanoni che, vanaspati." So I think if we understand the message in these lines, that it's not the human alone. It's like we are standing at the top of the species chain and we are dominating the entire earth, ransacking all the resources that we have. The simple message of this entire panel discussion is charity begins at home. आप मुवा वगर स्वर्ग न जवाय एवी काठियावाड़ कहेवत छे. If we all take our own responsibility, if we act sensibly, I think we will be in a position to preserve, conserve and sustain this environment. We are almost at the end of the program. I would request audience not to leave after vote of thanks, because there would be a national anthem and then we would part. I would request Dr. Ashwin Patel, the convener of the program, to come and propose vote of thanks. Thank you. ત્વરાથી ચાલવા. Before Ashwin Bhai speaks, we have another government of Gujaratના એક ઓફિસર્સ પણ અહીંયા છે જે આપણું જે ગુજરાત જેડા જે આપણી જે ગુજરાત એનર્જી ડેવલપમેન્ટ એજન્સીઝ છે અને આ ક્લીન એનર્જીના ઉપર એ લોકો બહુ જ સુંદર કામ કરી રહ્યા છે. તો એવા ઓફિસર્સ આપણી વચ્ચે નમ્રતાબેન પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આપણે એમની ઉપસ્થિતિની નોંધ લઈએ. થેન્ક યુ નમ્રતાબેન ફોર બિંગ વિથ અસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ત્વરાથી ચાલવા શરીરનું વજન ઓછું કરી નાખો, ખુશીને માણવા મનનો ભાર ઓછી કરી નાખો. આ મનનો ભાર ઓછો કરવા માટે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરવા આપ સમક્ષ ઉપસ્થિત છું. સૌપ્રથમ તો ગુજરાત સરકારશ્રીએ આપણી યુનિવર્સિટીને પસંદ કરી અને આ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના કાર્યક્રમ થકી 14 દિવસના કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરી અને એટલા માટે સરકારશ્રીના આપણે આભારી છીએ, ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. આપણા સક્રિય અને ઉત્સાહી વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી આ કાર્યક્રમના પ્રમુખ પદે ઉપસ્થિત રહ્યા અને આપને સૌને પ્રોત્સાહિત કરવા બદલ વાઇસ ચાન્સેલર સાહેબનો ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. કમલેશભાઈ અને તૃષાબેન જે મોડરેટર અને કો મોડરેટર, એમણે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું ખૂબ સરસ સંચાલન કર્યું અને એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. એલએનટીમાંથી પધારેલા આતિકભાઈ દેસાઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિશે ખૂબ સરસ સમજણ આપી, આપનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. બારડોલીથી પધારેલા સ્મિત લોઢાજી
ખૂબ સરસ સંવાદ કર્યો અને એક્શન અને રિએક્શન હું જરા 1 મિનિટ લઈશ. હમણાં અમારે ત્યાં નિવેદિતા દીદી આવ્યા હતા. વ્યક્તિ, સમાજ, રાષ્ટ્ર અને સૃષ્ટિ બધા એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. હાથ એમ કહી દે કે હું તને નહીં ખવડાવું, મોઢું એમ કે ભાઈ મારે નથી ચાવવું, તો આફ્ટર ઓલ નુકસાન શરીરને છે. અને શરીર નબળું પડશે તો હાથ અને મોઢું ને બધાને અસર થશે. ટૂંકમાં વ્યક્તિ તરીકે આપણે પર્યાવરણની ચિંતા જો નહીં કરશું તો ભવિષ્યમાં આપણું અસ્તિત્વ જોખમમાં છે. એટલા માટે ખરેખર આપણે આ માટે ચિંતન કરવાની જરૂર છે. અને એ જ વાત સ્મિત સાહેબે કરી અને ખરેખર પ્રેરણાદાયક તમામ સદસ્યોએ આપને પ્રોત્સાહિત કર્યા અને ખરેખર જ્ઞાન પીરસ્યું એ બદલ આપ સૌનો ઋણ સ્વીકાર કરી છે. સ્મિતભાઈ, સાગર સાહેબ, શ્વેતલ શાહજી જે પણ ખરેખર આપણા ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત છે, આપનો પણ ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. ડિપાર્ટમેન્ટના વડાશ્રીઓ, ખરેખર જેમના દિલમાં દાજ છે એવા આપણા વિપુલ સમાણીજી અને ગૌરવભાઈ શાહ. ગૌરવભાઈ શાહની વાતમાં હું જરા આગળ અમારે ત્યાં સાહેબ ડીકમ્પોઝર વાપરીએ છીએ અમે, અને ડીકમ્પોઝરમાં જો આ પિન ને વેસ્ટેજ તમે લોખંડ કે કંઈ પણ વેસ્ટેજ હોય અને એ અંદર તમે ઓગાળી દેશો તો એના જે મિનરલ છે એ તમે છોડવામાં કે ખેતી માટે વાપરી શકો. સાહેબ અમારે ત્યાં કોલેજમાં અમે જે કચરો છે એટલે કે જે ગાર્ડનનો વેસ્ટ છે, લોન કટિંગ કર્યા પછીની જે વેસ્ટ છે, ઇવન સ્વીપર જે વારે છે એમાંથી જે પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ હોય અલગ કરીને આ પાંદડાઓને એ બધું અમે ડીકમ્પોઝ કરીને એમાંથી ખાતર બનાવીએ છીએ અને કોલેજમાં વાપરીએ છીએ અને અમારા સેવકોને આપીએ ને એમાંથી ઉપજાવ પણ એમાંથી પૈસા પણ મેળવીએ છીએ. સોલર સિસ્ટમ છે. ટૂંકમાં આ રીતનું દરેક વ્યક્તિ જો વિચારતો થાય તો કંઈક ને કંઈક અંશે પર્યાવરણની જાળવણી થાય. અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવા બદલ તમામ સિન્ડિકેટ સદસ્યો, ડીન શ્રીઓ, અધ્યાપક મિત્રો, ડિપાર્ટમેન્ટના વડાશ્રીઓ અને જેના માટે ભવિષ્યમાં અમે ચિંતા કરીએ છીએ અને તમારે સ્વસ્થ રહેવા માટે, આ પર્યાવરણની જાળવણી કરવા માટે આખો કાર્યક્રમ લગભગ 2 કલાક સુધી આપ એક ચિત્તે અમને સાંભળ્યા અને ડિસિપ્લિનમાં રહ્યા એ બદલ આપ સૌનો પણ ઋણ સ્વીકાર કરીને जय